ഹായ്, എൻ്റെ പേര് സെബിൻ ജോർജ്. ഞാൻ ദർശനയിലെ റിപ്പീറ്റർ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. +1 +2 മുതൽ ഞാൻ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ലൂർദ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ദർശനയുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബാച്ചിലെ ഈ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച സ്കോർ നേടാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് ദർശനയുടെ എഫക്റ്റീവായ പഠന രീതികളും ക്ലാസ്സുകളുമാണ്. പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് ദർശനയുടെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് തന്നെ നിരവധിയായ എക്സാമുകളും ക്ലാസ്സുകളും ഡൗട്ട് കൗണ്ടേഴ്സും അതിനോടനുബന്ധമായ ഡിസ്കഷൻസും വഴി ഈ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാൻ ദർശന എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു. എൻ്റെ ഈ നേട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി തന്നെ സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ സഹായിച്ച എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ദർശനയിലെയും ലൂർദ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെയും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. Hi all, very fine. Good evening dear children. നമ്മൾ ദർശന അക്കാദമി within 1 hour ആൻസർ ഷീറ്റുമായിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ആൻസർ കീയുമായി before you dear children and എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാ മിടുക്കരായ അധ്യാപകരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നു, ബോട്ടണിയുമായി ചേരുകയാണ്. യെസ്, നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 2021 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നീറ്റ് മാരത്തോൺ ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് 360 ആൻഡ് ദർശന അക്കാദമിയുടെ DPP DMCQ ദർശന അക്കാദമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതേ pattern of questions ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. I am very happy. Definitely you will score 360 out of 360. I am going to start question number 101. Yes, what the question? March the list 1 with list 2. That's the question. What's the answer for this question? Right, without any introduction, you know the answer. What's the answer? Option 2 is the correct answer for this question. And protoplast fusion, we know that what's the answer? Pomato. Right, and plant tissue culture here, totipotency.
And then we know that meristem culture, that is a clue, that is virus-free plant. And also micropropagation, we know that we know that soma clones will be formed, right? That's the answer for this question number 101. 2 is the correct answer. And what about the question number 102? Same question from DPP. We know the same question from DPP. In this equation, GPP minus R is equal to NPP represents. What's answer? What's answer? We know that respiration losses is the correct answer. For this question number 102, 4 is the correct answer. And what about the question number 103? Which of the following are not secondary metabolites in plants? Very simple question, wonderful question. Same question also in our exam. We know the answer is amino acid and glucose. We know that they are not secondary metabolites, they are primary metabolites. Okay, and what about the next question, question number 104? The factor that leads to founder effect in a population is, that is answer genetic drift is the correct answer for this question. And what about question number 105? Amensalism can be represented by species A minus, that is negative and positive interaction is the correct answer for this question. Yes, this is the correct answer for this question. First one is the correct answer for this question. And what about the question number 106? During the purification, what is question number? A typical angiosperm embryo sac at maturity. Simple question. Same question also in our DPP, Darshana's DPP. We know the answer. 8 nucleated and 7 cell structure is the correct answer for this question. And what about question number 107? During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate out. What's answer? DNA is the correct answer for this question. Simple question, makkale. Nammal kanda question, nammade discussions onnum verude aayilla. Same question what we studied. Okay, and what about question number 108? Gemmi are present in, we know the answer. Liverworts is the correct answer. Some liverworts, Markantia, we know the answer. Question number 108, 4 is the correct answer. And what about question number 109? Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? Meiosis, centromere division, we know that anaphase 2 is the correct answer for this question. Simple question, direct question, very easy to answer these questions, right? Yes, DPP question, we have question bank. Question bank, we have the specialty of Darshana is we have question bank. Same question from question bank as for this question, for this exam, right? And what about question number 110? Match list 1 with list 2. Yes, what's the answer? Simple question. You know the answer. What's the answer? Option 2 is the correct answer. Yes, lenticels, we know exchange of gases. And cork gambe, we know that is called phellogen. And secondary cortex, that is phellodeme. And what about cork? We know that suberin deposition is the correct answer for question number 110. 2 is the correct answer. And what? Yes. നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നം ഉയരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് IIT JEE. We have integrated course. Please join with us. There is ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇന്നത്തെ എക്സാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം തന്നെയാണ് വന്നത്. Okay. And what about question number 111? Plants follow different pathway in response to environment or phases of life inform different kinds of structure. This ability is called simple question. You know the answer direct from our DPP. What's the answer? Plasticity is the correct answer for this question. Okay, and what about question number 112? The term used for transfer of pollen grain from anther to one plant stigma of a different plant, which during pollination brings genetically different types. Genetically different types. Simple question. We know the answer. Xenogamy or allogamy. Yes, cross-pollination. 112, 1 is the correct answer. Right? Simple question, right? I'm very happy, dear children. നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും വെറുതെ ആയില്ല. നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി മക്കളെ. Yes, 360 out of 360 we had target 360. Yes, of course. നമ്മളത് വിൻ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. And what about question number 113? Which of the following plants is monoecious? Monoecious means bisexual. Which one is bisexual? We know Kara plant is bisexual. 113, 2 is the correct answer. Simple question. The diagram in the reproduction in organism. We know the concept. And what about question number 114? Complete the flow chart on a central dogma. What's the answer? This one replication, then transcription, translation. This one is the correct answer, right? This one is replication, and B is transcription, and C is translation, and formed product is protein.
Very simple question. നമുക്ക് ഈ ഒരു question നമ്മുടെ question paperൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Same question. Very, very easy for us, right? Yes. And what about question number 115? Match. Again, match the column. Match the column. Select, statement questions. Okay. ഒരു വലിയ ഒരു target 360 നമ്മൾ നടത്തി. And marathon നമ്മൾ നടത്തി. ഇതൊന്നും വെറുതെ ആയില്ല മക്കളെ. Definitely you scored 360 out of 360 from biology. Okay. And what's the answer for this question? 3 is the correct answer. Cristae, we know that is enfolding in mitochondria. We know cisternae, that is in Golgi apparatus. But the cristae is in mitochondria. And what about thylakoid? We know that is stromal ulladana, right? Sac-like structure. And what about centromere? We know that is primary construction in chromosome. That is centromere. And what about cisternae? Yes, Golgi apparatus. Very simple. നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റേ സിസ്റ്ററിനെയൊക്കെ വളരെ ഓർത്ത് പഠിക്കണം. യെസ് മക്കളെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഹാപ്പി ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ. യെസ് യെസ് എഡ്വിൻ, മേഘന, അതുല്യ, യെസ് യെസ് മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ്, യെസ് വെരി ഗുഡ് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ. യെസ് ഡാനിഷ, ജൂബിന, യെസ് വാസ് ഇറ്റ് ഈസി? With Darshana, there is full score. Yes, there is no doubt. And we have 115.3 is the correct answer. And what about 116? Mutation in plant cells can be induced by, we know what's the answer for this question. Gamma rays is the correct answer. Mutation mung bean, we know that. Mung bean, right? Resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew. We know the answer from strategies for enhancement food production. 3 is the correct answer for this question. And what about question number 117? Very simple. I'm very happy, dear children. And 117, which of the following statement is not correct? Not correct. Pyramid of biomass in C is generally upright. That is not correct. We know the direct statement from the NCERT and what is given in our synopsis. The same question, same point asked is, and what about question number 118? In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? We know that resource partitioning, MacArthur, warbler species, we know the concept from organism and also organism and population interaction. We know the concept. Question number 118, 1 is the correct answer. Yes, the same question asked, also given in the DPP. We have daily practice problem. That is the highlight of Darshana Academy. After each section we have DPPs, and DPP question definitely asked for the entrance exam. That's the same pattern asked here. Okay, very, very easy and simple for you, right? Yes, what happened? You didn't get that. You didn't got time. Why? Okay, don't worry. Okay, fine. Okay, don't worry. Okay, what about the question number 119? Match list 1 with list 2. Simple question, that is from the area transport in plants. We know the answer, that is 2. Second is the correct answer for this question. Cohesion, we know that is mutual attraction between polar surface. And what about 3? Adhesion, we know that is adhesion. Here surface tension, that is more attraction in liquid phase, that is C1. This one is the correct answer. That means our answer is 1 is the correct answer for this question here. Yes, and here we know that surface tension, that is more attraction in liquid phase, and here A2 cohesion, that is mutual attraction between water molecule A here, and adhesion, attraction towards polar surface B, and C1 surface tension, more attraction in liquid phase, and adguttation is loss of water in liquid phase. Therefore answer, this 3 is the correct answer. C, that is 1, that is surface tension, more attraction in liquid phase, cohesion, mutual attraction between water molecule. Therefore 119, 1 is the correct answer for this question. Okay, and what about question number 120? DNA strands on jelly stained with ethidium bromide. We can blindly answer this question if you attend all answers, all questions, all exams in Darshana Academy. You can blindly answer the question. What's the answer? Bright orange band. Bright orange band is the correct answer for this question. And question number 1, yes, we have. NEET repeaters residential batch also we have. Okay, please join with us with full support. No, we will give full information. No, and we just contact us. We will help you in all way. That is, we have NEET repeater residential batch, and that will be start on 15th September 20. This month itself it will start. Okay. And what about question number 121?
Which of the following is an incorrect statement? Which one is incorrect statement? Mature sieve tube elements possess a conspicuous nuclei. Is it correct? No. There is no nuclei. Mature sieve tube is large central vacuole and peripheral nucleus. We know that. Therefore, that is not the answer. That is incorrect. Simple question, direct statement from what is given in our DMCQ. Yes. And what about question number 122? 122. Yes, when gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat disease is known as. We know that gene therapy is the correct answer for this question. Question number 122, 2 is the correct answer. And what about question number 123? Yes, what's the answer for this question? Yes, this one. We know that cell with active cell division capacity is meristematic tissue. We know the answer. And what about this tissue having all cells similar on structure and function? We know that is simple tissue. Yes, and what about next one? Tissue having different types of cell. We know that is vascular tissue because they are complex permanent tissue. They are xylem and phloem. We know that. And dead cell with highly thickened walls and narrow lumen, we can see in sclerids. Okay, therefore the answer for this question, number 123, 1 is the correct answer for this question, right? Yes, Ansia. Yes, did you get all the answers? Yes, Sharon. Yes, and Ria. Yes, how was the exam? What about biology? നമ്മുടെ സെയിം DPP അല്ലേ, നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ് അല്ലേ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. Yes, of course, dear children, yes. And what about question number 124? Which of the following is a correct sequence of steps in PCR? Yes, very simple question. We know the answer. What's the answer? Yes, that is denaturation, annealing and extension. First one, denaturation. Then annealing, addition of primer at 3' end and extension. Therefore, answer for the question number 124. 1 is the correct answer for this question. And what about question number 125? Simple question, right? Again, that is also from DPP. Number DPP question under which of the following algae produce carrageen? We know that carrageen, red algae, algin, brown algae. That is, we know that this is the answer for this question number 125. 3 is the correct answer, right? Yes. And what about the question number 126? Which of the following is not an application of PCR? What's the answer? Purification of isolated protein is not the purpose of PCR. PCR is polymerase chain reaction, Carey Muller, we know that. Okay, that is not the purpose. And what about question number 127? Yes, genera like Selaginella salvinia produces 2 kinds of spores. Very simple question. The same question also we asked in last model. We know the answer. What's the answer? Yes, did you see this one? Heterosaurus. നമുക്ക് എത്രയോ ടെൻഷൻ എക്സാമിലുണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിക്കും. ഹെട്രോസോറസ്, ഹോമോസ്പോറസ്, ഹെട്രോസ്പോറസ്. ദിസ് വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നിങ്ങളുടെ അക്യുറസി, നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സാമാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം, നീറ്റ് എക്സാം, റൈറ്റ്? വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള റോഡിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോയത് എങ്ങോട്ടാണ്? ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നീറ്റ് 2021, റൈറ്റ്? Yes, you are the winners because നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. I already told you that everything from what we studied, what we taught, what we prepared, that is not out. Okay, and what about the question number 128? Diadelphous stamen, we know the answer. Fabaceae is diadelphous stamen, right? Fabaceae, remember what there എഴുതിയേക്കുക? P, Pisum sathevam, P, right? We know the answer for the question number 128. 3 is the correct answer, right? And what about question number 129? When centromere is situated in the middle of the 2 equal arms of the chromosome is referred to as. Take your DPP, you can see that question in the DPP. What's the answer for the question? Metacentric, slightly away from the center is submetacentric. At the end is acrocentric, and towards the end is telocentric. We know the answer for this question 129. 1 is the correct answer, right? And what about question number 130? What about question number 130? Yes, which of the following algae contain mannitol? Laminarin mannitol, that is in brown algae. You know the code, Delsef, Dictyota, Ectocarpus, Laminaria, Sargassum, Fucus. Here Ectocarpus is the answer. നമ്മൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ബ്രൗൺ ആൽഗെ നേരെ ചോദിക്കത്തില്ല. Whatever given in the NCERT, whatever given in Darshana synopsis, that will be the answer for the entrance exam.
Okay, and we got the answer ectocarpus. Either ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വരാം? Dictyota, laminaria, sargassum, fucus. Yes, also we have NEET repeaters residential batch. Okay, that will be start 15 September this month itself. And question number 131. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time is referred to as, we know the answer, standing state. The same question was asked in our model, last models. Okay, ദർശനയുടെ എക്സാംസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനപ്പുറത്തേന് ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഈ പ്രാവശ്യം എൻട്രൻസിന്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 132? The first stable product of carbon dioxide fixation in sorghum is, what is sorghum? The C4 plant. Sorghum vannal, maize vannal, sugarcane vannal, amaranthus vannal, same answer. What's answer? Oxaloacetic acid. Question number 132, 2 is the correct answer. 2 is correct answer for this question. And what about question number 133? Simple question. From plant growth and development, the site of perception of light in plants during photoperiodism. നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട്സ് ആൻസർ? ലീഫ്. Photoperiodism, we know that. Photoreceptor is leaf. Question number 133, 4 is the correct answer. And what about question number 134? Again from plant growth and development, the plant hormone used to destroy weeds in a field, weedicide, that is herbicide. 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, that's answer. 3 is the correct answer for this question. I am highly excited while discussing these questions. Same question what we studied, what we prepared, right? And what about question number 135? The production of gamete by parents, formation of zygote, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called, what's the answer? Punnett square. പുന്നറ്റ് സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് വേറെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? റെജിനാൽഡ്, ക്രണ്ടൽ, പുന്നറ്റ്, ബ്രിട്ടീഷ് ജെനറ്റിസിസ്, അതൊരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മക്കളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ നീറ്റ് മാരത്തോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് 360 ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ പരാജിതരല്ല മക്കളെ, യു ആർ ദ വിന്നേഴ്സ്, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ദർശനയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവരാണ്. യെസ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 136? In the exponential growth equation, nd is equal to n0 e raised to rt, where e stands for base of natural logarithm 2.6218. We know the answer. What's the answer for this question? The base of natural logarithm. 136, 3 is the correct answer. And question number 137. Yes, what is the answer? Yes, മാസകോളം. Again, എത്ര മാസകോളം വന്നു മക്കളെ? എത്ര മാസകോളം വന്നു മക്കളെ? പറഞ്ഞില്ലേ? എൻട്രൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ. ഇറ്റ്സ് എ കണ്ണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ആസ്ക് ഫോർ ദ എൻട്രൻസ് എക്സാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് ആണ്. യു ഹാവ്, നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. യെസ്, വാട്ട്സ് ആൻസർ നോക്കിയേ? നൈട്രോകോക്കസ്. This one is the answer, nitrococcus. We know that. 2 is the conversion of ammonia to nitrite by nitrococcus and nitrosomonas. They are chemoautotroph. We know the answer. And then rhizobium, we know. 4th one, atmospheric nitrogen to ammonia. Rhizobium, that is symbiotic nitrogen fixing bacteria in leguminous plant. Yes, ulnus, alfalfa, lentils. We know the answer, right? And then thiobacillus helps in denitrification. Pseudomonas and thiobacillus by denitrifying bacteria. Nitrate is converted to atmospheric nitrogen. We know the answer. And then nitrobacter. What about nitrobacter? Nitrobacter helps in the conversion of nitrate to nitrate. NO2 minus to NO3 minus by, that is nitrobacter. Therefore, the answer for this question is 137. 1 is the correct answer for this question. Okay, for the question number 137, 1 is the correct answer. And what about the question number 138? Match list 1 with list 2. Yes, match list 1 with list 2. What's answer? Right, 3rd is the correct answer. What's the option? S phase, DNA replication. S phase. And what about B? That is G2 phase. We know the answer, proteins are synthesized. And then quiescent stage, G0 stage, inactive stage.
And what about G1 phase? We know the answer. That is interval, that is between, that is G1. G1 phase is third one, that is interval between mitosis and initiation of DNA, replication. Therefore, answer question number 138, answer 3. Right. And what about question number 139? Identify the correct statement. In capping, again from molecular basis of inheritance, കഴിഞ്ഞ വർഷവും നീറ്റിന് ഇതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു മോളിക്കുലർ ബേസിസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തവണ എത്രയോ ലാസ്റ്റ് 360 ടാർഗറ്റ് അന്ന് നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സിന്റെ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നോക്കിയാൽ മതി. റൈറ്റ്, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ഡ്. We know the question. 139, the correct statement. What is the correct statement? Yes, in capping, methyl guanosine triphosphate is added to the 3' and 5'. That is not correct. And what about second option? RNA polymerase bind with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. Yes, of course, bacteria is prokaryote. Prokaryote sigma Rho factor ulla sigma alle RNA polymerase ne konduvannu vekkuna Rho factor alle RNA polymerase ne pidiche irakki kondu povunnu. Therefore, answer for this question, correct statement is 2 is the correct answer. For this question number 139, 2 is the correct answer. And what about question number 140? Yes, simple question. നമ്മൾ പലതവണ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. യു നോ ദ ആൻസർ, റൈറ്റ്? യെസ് ജുബിന, യെസ് സിജി, isn't it? Yes. And what's the question number 140? Plasmid PBr322 has PST1 restriction enzyme site. PST1 site we have. അവിടെയുള്ളത് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എന്താ ഉള്ളത്? ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. That confers the ampicillin resistance it has. If this enzyme is used for inserting a gene for beta-galactosidase എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത്. ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ബീറ്റ-ഗാലക്ടോസിഡേസ്. റൈറ്റ്? ക്ലിയർ? ബീറ്റ-ഗാലക്ടോസിഡേസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ജീനാണ് അവിടേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത്. ഇഫ് ദിസ് എൻസൈം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻസേർട്ടിംഗ് എ ജീൻ ഫോർ ബീറ്റ-ഗാലക്ടോസിഡേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ and the recombinant plasmid inserted in an E. coli strain. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് E. coli കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ഈസ് E. coli എന്ന ഹോസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ടപ്പോൾ E. coliക്ക് എന്തില്ല? ബിക്കോസ് ഈ ബീറ്റ-ഗാലക്ടോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ E. coli ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. റൈറ്റ്? യെസ്. വാട്ട്സ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? വി നോ ദ ആൻസർ, റൈറ്റ്? It will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell. Host cell like ampicillin resistance kodukko? Yes, that's the answer for this question. Okay. And the next, yes, we have also +1 long term, 2-year long term integrated program also there, the running ana, and also tuition plus entrance is there, online and offline we are providing. Admission is continuing, right? And what about question number 141? DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequence is called. What's answer? Repetitive DNA is the answer for this question number 141. 2 is the correct answer. And question number 142. Which of the following statement is correct? Yes, fusion of 2 cells is called karyogamy, isn't it? No, that is not correct. Fusion of protoplasm between 2 motile non-motile gametes is called plasmogamy? No. Yes, organism that depends on living plants are called saprophyte? No. Yes, some of the organism can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called sheath cell. Yes, heterocyst, we know the answer. Question number 142, 4 is the correct answer. And what about question number 143? Simple question, രസമുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാനല്ലേ? യെസ്, നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്ലോറൽ ഫോമിലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും കുറച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫാമിലി. സിമ്പിൾ. യെസ്, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കളയാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ആരുടെ ആയിരിക്കും? ലിലിയേസ്. അപ്പോൾ C2 വരുന്ന ഇവനല്ലേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് സിമ്പിളായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എറർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വാട്ട്സ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? 1 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. റൈറ്റ്? ഓരോ ഫ്ലോറൽ ഫോമിലെയും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലിയെ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ NCERT-യിലുള്ള നമ്മുടെ ദർശനയുടെ സിനോപ്സിസിലുള്ള എല്ലാ ഫ്ലോറൽ ഫോമിലെ അതേപടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുക. യെസ്, ദർ ഈസ് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, കാരണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് that's about question number 143. 1 is the correct answer. And what about question number 144?
Yes, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiography because. Simple, 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 very easy. What's the answer for this question number 144? 3 is the correct answer. Mutated gene does not appear on a photographic film, we know that. And it, as the probe has no complementary with it. Probe in a complementary pair ആക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ കാണുന്നില്ല. We know the answer. Question number 144. 3 is the correct answer. Okay? And what about question number 145? Which of the following statement is incorrect? Incorrect. Again, incorrect. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടാർഗറ്റ് 360 എന്താ പറഞ്ഞ incorrect, correct. Yes, the question will be there. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിരിക്കുന്നു മക്കളെ. യെസ്, നമ്മൾ വിന്നർ ആയിരിക്കും. There is no doubt. Both ATP, NADPH are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. Yes. Stroma lamella have PS1 only and lack NADP reductase. Yes. Stroma lamella there only cyclic photophosphorylation takes place. And 3 grana lamella have both PS1 and PS2. Yes. And what about next one? Cyclic photophosphorylation PS1 and PS2 on the only PS1. Only PS1. That is the correct. Therefore, that is not correct. Which one is incorrect? 145. 4 is incorrect. And what about question number 146? Which of the following statement is incorrect? Which one is incorrect? In ETC, okay, during aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stages. They are terminal oxidant. We know that oxygen is ETC, electron transport system. Terminal oxidation that is takes place in inner membrane of mitochondria. What is the role of oxygen? That is terminal oxidant. Okay, that is correct. Again incorrect. Dina nammal target 360 cheythu incorrect ചോദിക്കും, correct ചോദിക്കും. That's why. നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവൽ പക്കയാണ് മക്കളെ. നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവൽ പക്കയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ബയോളജി 360 on 360. Yes. And ETC, 1 molecule of NADH give rise to 2 ATP, isn't it? No, that is not correct. 1 NADH 3 ATP alle, 2 ATP alla. That is not correct മക്കളെ. 146, 2 is incorrect. പിന്നെ ഒന്നും വായിക്കണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വായിക്കണം റൈറ്റ്. അതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 147? മാച്ച് ചെയ്തേ. മാച്ച് ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2. വാട്ട്സ് ആൻസർ? യെസ്, ഹിയർ വി നോ ദ ആൻസർ. പ്രോട്ടീൻ ഈസ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്. അമിനോ ആസിഡിനെ കണക്ട് ചെയ്ത ബോണ്ട് ഏതാ മക്കളെ? പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്. യെസ്. And next is unsaturated fatty acid is C double bond, correct, this one, carbon double bond, this one. And C, nucleic acid is nucleic acid ഏത് ബോണ്ടാ ഉള്ളത്? Phosphodiester bond, this one. 2 nucleotides are interconnected by phosphodiester bond. Nitrogen based sugar by N-glycosidic bond to form nucleoside plus phosphate by phosphoester bond to form nucleotide, and nucleotide is interconnected by phosphodiester bond. Yes. And next one, polysaccharide is glycosidic bond. Correct. Glycosidic bond. Therefore, A4, B1, C2 and D3 is the correct answer for this question. Simple question, right? Simple ആയത് എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്. എന്ത് വരും, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, ഏത് രീതി പഠിക്കണം, എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് പലതവണ പറഞ്ഞു. ഇതേ ചോദിക്കൂ, അത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. യെസ്. Question number 147, 1 is the correct answer. And what about question number 148? What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? RNA polymerase 1, rRNA, 28S RNA, 18S RNA, 5.8S RNA, RNA polymerase 2, yes, tRNA, 5S RNA, snRNA. This is the answer. And RNA polymerase 3. RNA polymerase 3 is tRNA, 5S RNA and snRNA, whereas RNA polymerase 2, hnRNA, heterogeneous nuclear RNA. We know that intron exons. Therefore, 1 RNA polymerase 1, rRNA, 2 that is messenger RNA, hnRNA, 3 that is tRNA, 5S RNA, snRNA, molecular basis of inheritance. Answer for this question 148, 2 is the correct answer. This question നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ്. Same question. Yes. And what about question number 149? Again, correct pair, incorrect pair, match the column, incorrect statement, correct statement, again. മക്കളെ അതല്ലേ നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്.
Of course. And what's the answer? Correct pair. Large colorless empty cell in the epidermis of grass leaves, subsidiary cell. No, that is not correct. In dicot leaves, vascular bundles are surrounded by large thick-walled cell conjunctive tissue. No. Cells of medullary rays that form part of cambium ring, interfacial cambium is correct. That's the answer for this question. But the last one, loose parenchyma cell rupturing the epidermis and forming a lens-shaped opening in bark, spongy parenchyma. No. Which one is correct? Third one, anatomy of flowering plants. Yes, very happy. Right? Are you happy? Of course. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ? Yes, and what about question number 150, last question. In some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their ability for months after release? Same sentence. In sexual reproduction flowering plants, pollen viability. Pollen viability lasts for months in Rosaceae, Solanaceae, Leguminaceae. Yes, what's the answer? Rosaceae, Leguminaceae given. That's the answer for the question, dear children. Yes, നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ Yes, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ്? ദർ ഇസ് നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിവിംഗ് വേൾഡിൽ നിന്ന് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ 2 1 ഓർ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. ആൻഡ് ബയോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്റ്റ്. ആൻഡ് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഈ പ്രാവശ്യം ഗോൾ അടിച്ച് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ? എത്രയോ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ കണ്ടേ. മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും മിസ് ഏത് പഠിക്കണം, ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെയില്ല. NCERT അങ്ങനെയില്ല. നുക്ക് ആൻഡ് കോർണർ യു ഹാവ് ടു ബി സെർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റഡി, റൈറ്റ്? Yes, here, morphology of flowering plants, 3 questions. Anatomy of flowering plants, again 3 questions. Yes, then cell the unit of life, 2 questions. And biomolecules, 2 questions. ഞാൻ ഇന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ? ഇല്ല. ഈ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെയാണ്, അടുത്ത തവണ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ദർശന അക്കാദമിയുടെ മെറ്റീരിയൽസ്, റൈറ്റ്? Transport in cell cycle and cell division 3 questions, and transport in plants 1 question, mineral nutrition 1 question, photosynthesis in higher plants 2 question, respiration in plants 1 question, plant growth and development 3 questions asked. Right? Physiology എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there is 2 4 5 8 questions asked from plant physiology. നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും വെറുതെ ആയില്ല, നമ്മുടെ പറഞ്ഞതൊന്നും വെറുതെ ആയില്ല. Yes, and what about the second year chapters? Principles of inheritance and variation also comes under botany. And molecular basis genetics ഉം biotechnology ബോട്ടണിയിലാണ് NEET ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. യെസ്, നമ്മൾ ദർശന അക്കാദമി കൊടുത്ത കോച്ചിങ്ങും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ബോട്ടണിയിലാണ് ബയോടെക്നോളജി ജെനറ്റിക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്ത കോച്ചിങ്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് നീറ്റിൻ്റെ പാറ്റേണും. യെസ്, നീറ്റിൻ്റെ പാറ്റേണും അത് തന്നെയാണ് മക്കളെ. നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ പാറ്റേണിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ 1 question, സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് 2 questions, മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് 4 questions asked. യെസ്, സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് 2 questions. അഗെയിൻ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ബോട്ടണിയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തത്, അത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നു. മൈക്രോബ്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഈ പ്രാവശ്യം, പക്ഷേ 2019 മൈക്രോബ്സിൽ നിന്ന് 4 questions ചോദിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ തവണ പറയുന്നതല്ല അടുത്ത തവണ വരും, ഈ പ്രാവശ്യം വന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത തവണ കൂടുതൽ വരും. ഓക്കെ, then biotechnology 1, that is 5 questions. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ ബയോടെക് ഇന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. And biotech 2, application in 2 questions asked. Then ecology, organism 4 questions, ecosystem ഓക്കെ. ആൻഡ് നമുക്ക് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതി ഈ പ്രാവശ്യം NDAയുടെ NEET എക്സാമിൽ സുവോളജിക്കകത്ത്
നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെയും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബോട്ടണിയിലും അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഫിറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചോളുക, ബയോളജി ആയിട്ട് പഠിച്ചോളുക. ദർശന അക്കാദമി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓർഗാനിസം, ദാറ്റ് ഈസ് 4 question, and ecosystem 3 question. These are the different question. നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സഹിതം മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അനാലിസിസ് നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ദർശന അക്കാദമിയാണ്. ദർശന അക്കാദമിയിലെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വിതിൻ അവർ നമ്മൾ ആൻസർ കീ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. യെസ് മക്കളെ, യു ആർ ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് യുവർ എക്സാം. എക്സാം അല്ല നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യു ആർ ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് യുവർ എക്സാം. എക്സാം അല്ല നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. So you have to be control everything. You are the winner, future doctors. All the best. God bless you. ഗുഡ് ഈവനിങ് സ്റ്റുഡൻസ്. രാജീവ് സാറ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യം സുവോളജി കീ അല്ലേ മക്കളെ? ശരിയല്ലേ? എല്ലാവരും ഒരു ഗുഡ് ഈവനിങ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കീസിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, എന്ത്, കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദർശൻ അക്കാഡമി ഇവിടെ കോട്ടയത്തുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഗുഡ് ഈവനിങ് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. യെസ്, വരട്ടെ മക്കളെ, നമ്മളുടെ പഴയ പവറൊക്കെ കാണട്ടെ. യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ആൽബി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൽബിയാണ് ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആൽബി. ഓക്കെ, ആൻസർ കീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സാറിന്റെ കയ്യിൽ ആൻസർ കീസ് റെഡിയാണ്. വിതിൻ 1 hour നമ്മൾ എല്ലാ എനർജറ്റിക്കോട് കൂടി നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആൻസർ കീസ് ആണുള്ളത്. യാതൊരു മിസ്റ്റേക്സും ഇല്ലാത്ത അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കീസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതെന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് മക്കളെ. ഓക്കെ, ഇതാ വരുന്നു നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, 151. ഓക്കെ, മാച്ചിങ്ങിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. 151 ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. IUDs, വാസക്ടമി, ട്യൂബക്ടമി ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു മക്കളെ. ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ നോക്കാം, നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് മക്കളെ. നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ആൻസറിന്റെ സുവോളജി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ
2 ആണ്. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് മക്കളെ. ഗുഡ് ഈവനിങ് നീതു തോമസ്, ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു ടു. ഓക്കെ, എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ മക്കളെ, 152 അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് മക്കളെ. ഓക്കെ, 152 വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് wrongly represents the nature of smooth muscle? Okay, muscles in ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണെന്നത് മക്കൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. These muscles have no striations. Okay, they have involuntary muscles. Communication among the cells is performed by intercalated disc. Then these muscles are present in the wall of blood vessels. Intercalated disc സാർ റിവിഷൻ സമയത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നാണ് ഇന്റർകാലേറ്റഡ് ഡിസ്കിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, 152ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ഓപ്ഷൻ 3 ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നമ്മളുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദർശന ഓൾവേസ് ഡു ദ റൈറ്റ് തിങ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ കംസ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 153. ഓക്കെ, 153 വരികയാണ്. ദ ഓർഗനൽ ദാറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ എൻഡോമെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം. എൻഡോമെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ഏതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? സെല്ലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും എൻഡോമെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും മക്കളെ? ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരുന്നത്? കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് 2. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്, ലൈസോസോം ആൻഡ് വാക്യൂൾസ്. ദീസ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എൻഡോമെംബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം. അതും മക്കൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടില്ലേ? എല്ലാവരും എഴുതിയില്ലേ? കറക്റ്റ് ആക്കിയില്ലേ മക്കളെ? ശരിയാക്കിയില്ലേ? ഓക്കെ, ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് വിസ്മയ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് മക്കളെ. നമുക്ക് കീ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൻസർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹാർട്ട് ഇടിക്കുന്നില്ലേ? അത് നമ്മളിപ്പോൾ വിത്തിൻ 15-20 മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ അത് മാറ്റി തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ ഹാപ്പി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹിയർ കംസ് ദ സക്കസ് എൻഡറിക്കസ്. നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലയോ? സാറിന് അത് മാത്രമേ അറിയേണ്ടുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ സക്കസ് എൻഡറിക്കസിനെ പറ്റി റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലയോ? സംസാരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു തംസ് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നമ്മളുടെ റിവിഷൻ ക്യാമ്പയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഓക്കെ, സോ വി ഓൾവേസ് ഡു ദ റൈറ്റ് തിങ് ഫോർ അവർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, അവർ ബിലവഡ് വൺസ്. ഓക്കെ, അനൂപി അടിക്കുന്നുണ്ട്, തംസ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. സക്കസ് എൻഡറിക്കസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഏതാണ്? intestinal juice എന്നുള്ളതാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ കംസ് ദ ആൻസർ. യെസ് പറയാ കേട്ടോ, പഴയ ഉഷാറൊക്കെ കാണണം. എക്സാം എഴുതി വന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ, കീ നോക്കാനും അതേ എനർജറ്റിക് കാണിക്കണം, നിങ്ങൾ എനർജി ലെവൽ കാണിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ കംസ് ദ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് an example of hormone releasing IUDs? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നോ മക്കളെ? 155 ഏതാണ് ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് IUDs എന്ന് പറയും? സോറി, LNG-20 ആയിരുന്നു ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് IUD എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. സാറിന് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സാറിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാർ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മക്കൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയില്ലേ? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ്ഫുൾ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്, നമ്മളുടെ മോഡൽസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്, നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റിവിഷൻ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ശരണ്യക്കുറിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്, യെസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി. യെസ്, ഹിയർ കംസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫാമിലി മ്യൂസിഡേ? മ്യൂസിഡയിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ടൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആണ് മക്കളെ. ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആണ് മ്യൂസിഡയിൽ വരുന്നത്. ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 156 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് സാർ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ മ്യൂസിഡേ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 157. Adenine makes 30% of the DNA molecules. What will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? 157th question. ഏതോ ചാപ്റ്ററിൽ ചാർഗാസ് റൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ മക്കളെ? ഏതായിരിക്കും അതിന്റെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ? അഡനിൻ 30 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈമിൻ 30 ആണ്. സാർ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും പോകുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പോഴെന്താണ്? കീ ആണ്. സോ അതാണ് അതിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കുള്ള കീ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിനിനും തൈമിനും ഈക്വൽ ആണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മക്കളെ? അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതും 3 ആണ്. ഓക്കെ, 157 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകൂടെ? യെസ് വിസ്മയ 4 പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, നോക്കാം.
ഓക്കെ 158th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്പേം ബൈൻഡിങ് ഇൻ മാമൽസ്. റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്പേം ബൈൻഡിങ് ഇൻ മാമൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ഓൺ. ഏതിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസേ അല്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഏതായിരിക്കും മക്കളെ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്? സോണ പെലിസിഡ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്പേം ബൈൻഡിങ് ഉള്ളത് സോണ പെലിസിഡ ആണ്. സോണ പെലിസിഡ സെല്ല് തന്നെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെംബ്രെയിൻ ആണ്, ഓവം തന്നെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെംബ്രെയിൻ ആണ്, അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്പേം ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകല്ലേ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സാറിന് അറിയാം. ആ ആകാംക്ഷ സാറ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ. ഓക്കെ, യെസ്, വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 159. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട്? ഇതുപോലെയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നോട്ട് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്പ് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ? ഇംപ്രൂവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡിസീസ്. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംപ്രൂവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ് യെസ് മക്കളെ. 159. ഓക്കെ, 159 2 എന്നുള്ള റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ദെൻ 60. The centriole undergoes duplication during. Centriole undergoes duplication. ഏത് ഫേസിലാണ്? സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഏത് ഫേസിലാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഫേസിലാണ്, സിന്തസിസ് ഫേസിലാണ്. എസ് ഫേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിന്തസിസ് ഫേസ് ആണ്. ഓക്കെ മക്കളെ, സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദർശനയെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്ര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതുവരെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതേ പാറ്റേണിലുള്ളത്, അതേ കണ്ടന്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സോ പ്ലീസ് ഡു ഷെയർ അബൌട്ട് ദർശന വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, അവരോട് പറയുക ദർശന ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓൾവേസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ engineers. Okay, very well established with excellent expertise the teachers also. ഓക്കെ, അപ്പൊ മക്കളെ ദർശനയെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട്, നിങ്ങളുടെ ഫെല്ലോ ഫ്രണ്ട്സിനോട്, നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനോട് എല്ലാവരോടും മറക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് വിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറക്കാതെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ we are moving on to the 161th question. Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction. ശ്രദ്ധിക്കുക, ന്യൂറോമസ്കുലർ ജംഗ്ഷനെയാണ് ലീഡിങ് ടു ദ ഫാറ്റിക് വീക്കനിങ്. വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ എന്നുള്ളത് മക്കൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഏതായിരിക്കും അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? മയാസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 161 ആണ് മക്കളെ അതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ 162. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, 162 മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. കനാൽ സിസ്റ്റം, മെറ്റാമറിസം, കോംപ്ലേറ്റ്സ്, നിഡോബ്ലാസ്റ്റ്, ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ മക്കളെ? ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മെറ്റാമറിസം ഒക്കെ ഡയറക്ട്ലി ഗോസ് ടു അനലിഡ. കനാൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഏതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? പോറിഫെറയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ദ ഓപ്ഷൻ 3 ആയിരിക്കും മക്കളെ. 162 ഓപ്ഷൻ 3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മറക്കാതിരിക്കുക. 162 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ഇതും കൂടി മറക്കാതിരിക്കുക. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, കീസും എക്സ്പ്ലനേഷനും തരുന്നത് ദർശനയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ദർശനയാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ കംസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 163. ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ യൂസിംഗ് PCR. Okay, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of the PCR will be affected? PCR ന്റെ ഏത് സ്റ്റേജ് ആണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഡീനേച്ചറേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലാത്തത് കാരണം അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഡീനേച്ചറേഷനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ 163യുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീനേച്ചറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. Then here comes the 164th question. Okay, many of the questions which are very similar to the DPPs which is already given to you. അല്ല മക്കളെ, നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. Read the following statements. Metagenesis is
observed in helminths. Okay, echinoderms are triploblastic and coelomates animals. Roundworms have a organ system level of body organization. Comb plates present in ctenophores help in digestion. Water vascular system is characteristics of echinoderms. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. Animal kingdomത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Again, choose the correct answer. ഏതാണ് കറക്റ്റ്? ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് NCERT ബേസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കുറേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് റിവിഷൻ ഷെഡ്യൂളിൽ, അല്ലേ മക്കളെ? ഓർത്തിരിക്കുക, നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മറക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എപ്രേം ജോൺ ഫോർ യുവർ കോംപ്ലിമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 164ന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി, സി ആൻഡ് ഇ ആർ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മക്കളെ. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാലാമത്തേതാണ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ കംസ് ദ 165th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റ്സ്. ഓസോണുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനൊന്നും ഇല്ല, ഇതിലപ്പുറം ചോദിക്കാനുള്ളതില്ല. ആർ യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ തിക്നെസ് ഓഫ്, സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓസോൺ. ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓസോണിന്റെ തിക്നെസ് ആണ്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ മക്കളെ? നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സാറിന് ഉറപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നും സാറിന് ഉറപ്പുണ്ട്. 360 ഔട്ട് ഓഫ് 360 അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എയിം, അല്ല മക്കളെ? അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മേടിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അപ്പുക്കുട്ടൻ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 166th ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് ഇതിലുള്ളത്. Which is the only enzyme, okay, that has capability to catalyze initiation, elongation, termination in the process of transcription of prokaryotes. പ്രോകാരിയോട്സിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോകാരിയോട്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 166. ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് DNA ഡിപ്പെൻഡന്റ് RNA പോളിമറേസ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, DNA ഡിപ്പെൻഡന്റ് RNA പോളിമറേസ്. എന്താണ് അതിലെ കീ? അത് ഒരു പ്രോകാരിയോട്ട് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, then we are moving into the 167th question. A specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at a specific position within the DNA എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 167 within the DNA. ഇതിൽ ഏതാണ് സ്പെസിഫിക് റെക്കഗ്നിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? പാലിൻഡ്രോമിക് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് എന്നുള്ള ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസൈഡഡ് ടു ജോയിൻ ദർശന. കൺഗ്രാറ്റ്സ്, മുന്നോടിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കും നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. യു വിൽ സ്കോർ 360 ഔട്ട് ഓഫ് 360. ഓക്കെ, എപ്രേം, കൺഗ്രാറ്റ്സ് ടു യു. ഓക്കെ, നൈസ് ഡിസിഷൻ, വെരി ഗുഡ് ഡിസിഷൻ. ഓക്കെ, എപ്രേമിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നേരിൽ കാണാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് സാറ് പറയുകയാണ്. Then 168 question. The fruit fly has 8 chromosomes diploid condition in each cell during interphase of mitotic. ശ്രദ്ധിക്കുക, the number of chromosomes of G1 phase is 8. What would be the number of chromosomes after S phase, synthesis phase ന് ശേഷം? 168ലെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും മക്കളെ? ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ 8 ആണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്, chromosomes after synthesis phase. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, many questions are very much similar to the content of Darsana Academy. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. Then അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 169 ആണ്. സ്പിങ്ചർ ഓഫ് ഓഡി. സാറിന് ഉറപ്പാണ് ഈ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലേ? ബൈൽ സിസ്റ്റം എന്ന്, ഹെപ്പാറ്റിക് ബൈൽ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിഗർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാർ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ചാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഏതാണ് സ്പിങ്ചർ ഓഫ് ഓഡി, അവിടെ കാണുന്ന സ്പിങ്ചർ ഏതാണെന്നൊക്കെ എടുത്ത് ചോദിച്ചു. സാറിന് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ കരുതിയിരിക്കുക, ഓർമ്മയിലിരിക്കുക. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, യെസ്, സ്പിങ്ചർ ഓഫ് ഓഡി ഈസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് the junction of hepatopancreatic duct and the duodenum. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ കംസ് ദ 170th ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഗെയിൻ ടു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളത് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആസ്പെർജിലസ് മാച്ച് ആകുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡുമായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളത് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സാറിന് അറിയാം. ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1നോടാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് 4നോടാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 2നോടാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ what could be the answer? The very one.
ഫസ്റ്റ് ആൻസർ, വെരി ഒന്നാമത്തെ തന്നെ ആൻസർ ആണ് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, യെസ്, താങ്ക് യു അപ്പുകുട്ടൻ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, ദെൻ again നമുക്ക് നീറ്റ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വിത്തിൻ ദ വെരി കമ്മിങ് ഡേയ്സ്. ഓക്കെ, ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ കോവിഡ് മുക്തമായിട്ടുള്ള, ടോട്ടലി കോവിഡ് മുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിറോൺമെന്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അറിയാത്തവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ അറിവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക. നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരും മറ്റ് നമ്മളുടെ മാനേജ്മെന്റ് ടീമുകളും എല്ലാവരും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വരൂ ദർശനിലേക്ക്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നല്ല മാർക്കുകൾ മേടിച്ച് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാം. സോ ദർശന ഈസ് ഓൾവേസ് ദർ ഫോർ യു. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ കംസ് ദ 171ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസംസ് ബെയർസ് ഹോളോ ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് ലോങ് ബോൺസ്? ഫ്ലൈറ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? നിയോഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ദെൻ സോറി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കറക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ്. In a cross between a male and a female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of the progeny will be deceased? ഏത് പ്രോജനീസിനാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ 25% is the right option എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 172 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. ഓക്കെ, then here comes the 173. ഷോ, ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തതാണെന്ന്, ടേബിളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം എന്നുള്ളത് സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ട്. ടേബിളൊക്കെ വരച്ച് തന്നത് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് സാറിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആൽവിയോളയിലെ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സാറ് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സാറിന് അറിയാം മക്കൾ എല്ലാവരും അത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ കംസ് ദ വെനറിയൽ ഡിസീസ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ. സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് അല്ലേ? റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തള്ളുമെന്ന് വിചാരിച്ച്, പക്ഷേ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, വന്നുപോയി, നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നറിയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈ തട്ടുന്നുണ്ട്, കൈ കൊട്ടുന്നുണ്ട്, സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അപ്രീസിയേഷനും നമ്മൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ. സോ 174 വെനറിയൽ ഡിസീസ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പകരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ എമംഗിൽ. ചൂസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻ. എന്തായാലും കിസ്സിങ് കൂടിയൊക്കെ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് പടരില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമുള്ളതാണ്. സോ ബി ആൻഡ് സി ഓൺലി വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്, മൂന്നാമത്തേതാണ്. സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. 175 വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് RNAs ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ? പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിൽ RNA ഏത് RNA ആണ്? വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഏതാണ്? സ്മോൾ ഇന്റർഫിയറിംഗ് RNA അല്ലെങ്കിൽ siRNA എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത്. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർക്കുക, എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കീ, വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കീ നിങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ദർശന അക്കാഡമിയാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സെലക്ട് ദ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദ ആൽവിയോളൈ. ഇതും സാറ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ആൽവിയോളയിലെ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും? ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ, ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ലെസ് അസിഡിറ്റി ആൻഡ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് 177 മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഫൈസാലിയ, അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. പോർച്ചുഗീസ് മെൻ ഓഫ് വാർ, ലിമുലസ്, ലിവിംഗ് ഫോസിൽ, ആൻസൈലോസ്റ്റോമ, പിങ്ടാഡ, പേൾ ഓയിസ്റ്റർ, ആൻസൈലോസ്റ്റോമ, ഹുക്വേമു ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് 3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വളരെ ഓക്കെ, ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റ് പല ചാനലുകളും തെറ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കീസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീണ്ടും വീണ്ടും സാർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ് ഇതിലെ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ മറ്റു പലരും ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളെ വഴി കാണിക്കാൻ ദർശനം മാത്രം. അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ കംസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 178. വിച്ച് എൻസൈം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇനാക്റ്റീവ് ഫൈബ്രിനോജൻസ് ഇൻ ടു ഫൈബ്രിൻ എന്നുള്ളതാണ് 178 എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ത്രോംബിനാണ്, വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 178 എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. 179. ഫോർ ഇഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസീസ്, ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early development? Early development ne early detection, development alla early detection. ഇതിനെ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഏത് ടെക്നിക്കാണ് early detection? എലൈസ. ഓക്കെ, എലൈസയാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് പെയർ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, കറക്റ്റ് പെയർ ഇതിൽ ഏതാണ്? വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡ്രഗ്സ് റൈസിൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, 180 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ദർശനയെ പറ്റി പറയാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. സോ ദർശന ഈസ് ഓൾവേസ് ദർ. നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഴ്സിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചസ് വരുന്നുണ്ട്, റീസെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് റിലേറ്റീവ്സിനോട് നിങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും പാസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മയോട്ടിക് പ്രോഫേസ് ഷോസ് terminalization of chiasmata and its distinctive feature എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരിക മക്കളെ? ഡയാകൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. ഓക്കെ, ഡയാകൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹിയർ കംസ് ദ 182. ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഇൻസുലിൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാർ ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, നമ്മളുടെ സമയം വെറുതെ പോവാണെന്നുള്ളതാണ്. മക്കൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് അറിയാനായിരിക്കും മക്കള് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അല്ല മക്കളെ. സോ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ, സി ആൻഡ് ഡി എന്നുള്ളതാണ് മക്കൾ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, എ, സി ആൻഡ് ഡി ഓൺലി എന്നുള്ളതാണ്. സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ 183. പേഴ്സൺസ് വിത്ത് AB ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ കോൾഡ് ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻസ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ, ABO ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പേഴ്സൺസ് വിത്ത് AB ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ കോൾഡ് ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്പിയൻസ്. ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അവരുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിബോഡീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏത് ആന്റിജൻ വന്നാലും, A ആന്റിജൻ വന്നാലും B ആന്റിജൻ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സുവോളജി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സാറിന് കോൺഫിഡന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ആം വെരി ഷുവർ മെനി ഓഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്കോർ 360 out of 360. Okay മക്കളെ, so we are moving on to the next question. 184. Erythropoietin hormone which stimulates RBC formation is produced by. Erythropoietin എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? Juxtaglomerular cells of the kidney. Okay, juxtaglomerular cells of the kidney ആണ് erythropoietin secrete ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇതും. ഇവിടെയും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷന്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല മക്കളെ, യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ, സോ സ്ട്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോക്രോച്ച്. കോക്രോച്ചുമായിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? റിംഗ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സീക്ക ഈസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് മിഡ് ഗട്ട് ആൻഡ് ഹൈൻഡ് ഗട്ട്. തെറ്റല്ലേ? തെറ്റല്ലേ? ഇൻകറക്റ്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇത്ര തന്നെ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഇത് തന്നെ മതിയായിരുന്നു. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ദെൻ 186. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 186ലേക്കാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡിനോസിൻ ഡി അമിനേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ്. അത് ഏത് ഡിസീസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് 186 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത് അഗൈൻ സ്ട്രാറ്റജീസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓവുലേഷൻ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി? MOET. ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. എന്താണ്? കൗ ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ഹോർമോൺ ഹാവിംഗ് LH എന്നാ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? LH ആണോ? ശരിക്കും അവിടെ LH അല്ല വരേണ്ടത്, പകരം ആരാണ് വരേണ്ടത്? FSH ആണ് വരേണ്ടത്. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹിയർ കംസ് ദ
88th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് നമ്മൾക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്? എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഡയറക്ട്ലി പോകുന്നത് ഡാർവീനിയൻ ഫിഞ്ചസിലേക്കാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, കൺവെർജന്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിങ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആൻഡ് ബേർഡ്. ഡൈവർജന്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസ് ഓഫ് ഫോർലിങ്സ് ഇൻ മാൻ ആൻഡ് വെയിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ആകെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, എവല്യൂഷൻ ബൈ ആന്ത്രോപോജനിക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലേക്ക് പോകുന്നു മക്കളെ. ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1 ആയിരിക്കും. എവല്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. 188 നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ 189, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ഹിസ്റ്റോൺസ് ഈസ് റോങ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിസ്റ്റോൺസ് റോങ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് റോങ് എന്ന് വരുന്നത്? നോക്കിയത് pH ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്റോൺ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി അസിഡിക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അതെന്താണ്? pH എന്താണ്? ബേസിക് ആണ് അല്ലേ മക്കളെ? സോ അതാണ് അവിടെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഹിസ്റ്റോണെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ 189 എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ദെൻ ഹിയർ കംസ് ദ 190th ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following secretes hormone relaxin during the later stage of the pregnancy? ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മളുടെ റിലാക്സിങ് ഹോർമോൺ? റിലാക്സിൻ നമുക്കറിയാം, ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഓവറിയിലാണ് വരാൻ സാധ്യത. ഓവറിയിൽ ഏത് ഭാഗമായിരിക്കും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ദർശന അക്കാഡമിയാണ്. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ ഇതാ വന്നിരിക്കുകയാണ്. 191 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫോളോയിങ് ആർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ലിപ്പിഡ്സ്. ലിപ്പിഡ്സുമായിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മക്കളെ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിലെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആൻഡ് സി ഓൺലി എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് 192nd ക്വസ്റ്റ്യൻ. പലരും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തരുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. ഇവിടെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പല ചാനലുകളും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടാൻ വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ്, ദർശനം മാത്രമാണുള്ളത്. 192 പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മക്കളെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്, റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഇപ്പൊ വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ഏതാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്? 192 ആണ് മക്കളെ. ശ്രദ്ധിക്കുക, 192 2 ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ടാമത്തെയാണ് ഓപ്ഷൻ, അത് ഉറപ്പാണ്, അതിലൊരു സംശയമില്ലാത്ത കേസാണ് കേട്ടോ. ആരെന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇതിന്റെ ഉത്തരം 2 ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. ശരി, ദെൻ 193, ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ്. Epithelial tissue, cell junctions എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ? That helps to stop the leakage of the substances across a tissue and facilitation of communication with the neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules. 193 ആണ് മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസും ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻസും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, we are moving on to the 194 question. പലർക്കും പല കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ദർശനയ്ക്ക് അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻസിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ഡ്യൂറിങ് മസ്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇവന്റ് ഒക്കർ. മസ്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഏത് ഇവന്റ് ആണ് മക്കളെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് 1. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒന്നാമത്തെയാണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ മാറ്റുക. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോറി, ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, യെസ്, സോറി, ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഓക്കെ, then we are moving on to the 195 question. 195, okay, following the statements about a prostomium of earthworm. ചെറിയ ഒരു ഇത് അല്ലേ, കുറച്ചൊന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ചോദിച്ചു എന്നൊരു സംശയം വരായികയില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ്. നോക്കൂ, നമ്മളുടെ ടീം എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു 1 ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു. 1 തന്നെയാണ് ആൻസർ. കാരണം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? മറ്റ് പല ചാനലുകളും അത് ഓപ്ഷൻ മാറ്റി പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആൻസർ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്, ഒന്നാമത്തത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ. 2 അല്ല ആൻസർ, 1 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോറി മക്കളെ, ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കിയതിൽ ഒന്ന് സോറി പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ തന്നെയാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ACDE, അതാണ് അതിലെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിലെ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? മറ്റു പല കൊമ്പന്മാരും പലതും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കുന്നതാണ് മക്കളെ. ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സോ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ദർശനയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനോടും ഫെലോ ഫ്രണ്ട്സിനോടും റിലേറ്റീവ്സിനോടും മറക്കാതെ പറയുക ദർശനയെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ 195. ഓക്കെ, 195 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു. ഫോളോയിങ് ആർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രോസ്റ്റോമിയം. എർത്ത് വേമിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ആയോ എന്നൊരു സംശയം വരാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരു സംശയം അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കൊന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 195 ആണ്. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തതാണ്. A, B and C ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ 196 അസർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പേഴ്സൺ ഗോസ് ടു ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്, മല കയറാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നസ് വിത്ത് സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആൻഡ് ഹാർട്ട് പാൽപിറ്റേഷൻസ്. Reasons: due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen. അല്ലേ മക്കളെ, നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, യെസ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, 196ന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? രണ്ടും ശരിയാണ്. പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ശരിയായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് 196ന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് both A and R are true and R is the correct explanation of A എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ കംസ് ദ 197th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ മക്കളെ, ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മക്കളെ. ഓക്കെ, യെസ്, അഗൈൻ ദർശന പ്രൂവ്ഡ് ഇറ്റ്. യെസ് വൈശാഖ്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, യെസ്, which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? പാർച്ചുറേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ. പ്രസവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇല്ലാത്തത് ഏതിനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രൊലാക്റ്റിൻ നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? മിൽക്ക് ഇജക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആയിരുന്നു. അതിന് പാർച്ചുറേഷനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 എന്നുള്ളതാണ് മക്കളെ. സോ 198 എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും നമ്മളോട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ? ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് വരുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ബിഹേവിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ, ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അലൻസ് റൂള്, ഫിസിയോളജിക്കൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഓപ്ഷൻ 3 എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ അഗൈൻ 199th ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്കാപ്പുല, ക്രേനിയം, സ്റ്റെർണം, വെർട്ടിബ്രൽ കോളം, സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്താണ്? 4th one is the right answer എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സുവോളജി. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നതാണ്. ദ കോഡോൺ AUG അല്ലെ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കോഡോൺ ആണ്. കോഡ്സ് ഫോർ മെത്തിയോണൈൻ ആൻഡ് ഫിനൈൽ അലനൈൻ. Statement 2, AAA and AAG, both codons codes for amino acid lysine. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. ഇതിലെ ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 is incorrect, but statement 2 is right answer എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ,
സോ ഇതാണ് മക്കളെ നമ്മളുടെ സുവോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സാറിന് ഉറപ്പുണ്ട് മക്കളെല്ലാവരും ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ മേടിക്കും എന്നുള്ളത്. കാരണം അത്ര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ 1 മാർക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് സാറിന് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. സോ ഹിയർ ഈസ് ദ സമ്മറി. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയ മക്കളെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു, സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷനിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷനിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദർ എലിമിനേഷനിൽ നിന്ന് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റിൽ നിന്ന് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഹോർമോണൽ സിസ്റ്റം, എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇതാണ് +1 ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. +2 സമ്മറി വരുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തിൽ നിന്നും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് നൽകിക്കൊണ്ട് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻസിൽ നിന്ന് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിക്കൊണ്ട് 8 ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എവല്യൂഷനിൽ നിന്ന് 1 ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ വെറും 1 ചോദ്യം മാത്രമാണ് എവല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ. ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസിൽ നിന്ന് 1 ചോദ്യം. വീണ്ടും സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് 2 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിൽ നിന്ന് 1 ചോദ്യം. അതുപോലെ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് 2 ചോദ്യം. ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് 1 ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻവിറോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിൽ നിന്ന് 2 ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി മക്കളെ? നമുക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ബയോളജി ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മക്കളെ. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സുവോളജി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സുവോളജിയിൽ മക്കൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് സാറിന് അറിയാം. ആ സന്തോഷം മക്കൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമായിട്ട് സർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ജയചന്ദ്രൻ സാർ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആൻസർ കീ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹാവ് എ ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവരും എക്സാമിനേഷനൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കെമിസ്ട്രി എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണോ ദർശന തന്നിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കറിയാം DMCQലെയും നമ്മുടെ DPPയിലെയും ഒപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലെയും ചോദ്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ദർശന ഏത് പാറ്റേണിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ മോഡൽ എക്സാം നടത്തിയത് അതേ തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു, അതേ വെയിറ്റേജിൽ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കും
ഒന്നും തന്നെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. NCERT ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, DBB ക്വസ്റ്റ്യൻ, DMCQ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്, ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2021 കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഓക്കെ, നോക്ക്, നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അനാലിസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് 22 ചോദ്യങ്ങളും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിന്ന് 28 ചോദ്യങ്ങളും വീണ്ടും നമ്മളതിനെ ഫ്രാക്ഷനാക്കി മാറ്റുകയാണ്. നോക്കുക, ഓർഗാനിക് പാർട്ടിൽ നിന്ന് 16 ചോദ്യങ്ങൾ, ഇനോർഗാനിക് പാർട്ടിൽ നിന്ന് 17 ചോദ്യങ്ങൾ, ഫിസിക്കലിൽ നിന്ന് 17 ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ 34% ഇനോർഗാനിക്, 34% ഫിസിക്കൽ, 32% ഓർഗാനിക്. അവയും എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദർശന എന്താണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദർശനിൽ പഠിച്ച ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ ഓരോന്നും ഫോളോ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഏത് മേഖലകളിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിയത്. യാതൊരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. ഇനി ചാപ്റ്റർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം മക്കളെ. ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം, പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം, കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്, സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അവിടെയുണ്ട് 2 ചോദ്യങ്ങൾ, തെർമോഡൈനാമിക്സ് 2 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇക്വിലിബ്രിയം 1 ചോദ്യങ്ങൾ, റിഡോക്സ് 1 ചോദ്യം, അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ 1, എസ് ബ്ലോക്ക് 2 ചോദ്യങ്ങൾ, ദെൻ പി ബ്ലോക്ക് 1 ചോദ്യം. ബേസിക് ഓർഗാനിക് എന്ന് വേറെ പ്രത്യേകത. ബേസിക് ഓർഗാനിക് എത്രയോ കാലങ്ങളായി നോമൻക്ലേച്ചറിന് ചോദ്യമില്ലായിരുന്നു. ഈ വർഷം ബേസിക് ഓർഗാനിക് 3 ചോദ്യങ്ങൾ, ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന 3 ചോദ്യങ്ങൾ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായി നെയിമിംഗ് നോമൻക്ലേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ദെൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന 3 ചോദ്യങ്ങൾ, എൻവയോൺമെന്റ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് 1 ചോദ്യം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ എങ്കിൽ. സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് 2 ചോദ്യങ്ങൾ, സൊല്യൂഷൻ 2 ചോദ്യങ്ങൾ, ഫിസിക്കൽ കൊടുത്ത പ്രാധാന്യം നോക്കിയേ, ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് 2 ചോദ്യങ്ങൾ, കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് നിന്ന് 2 ചോദ്യങ്ങൾ, ഒപ്പം സർഫസ് കെമിസ്ട്രി നോക്കുക 1 ചോദ്യം, മെറ്റലർജി 2 ചോദ്യങ്ങൾ, D&F ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് 2 ചോദ്യങ്ങൾ, ഒപ്പം പി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് 3 ചോദ്യങ്ങൾ, കോർഡിനേഷൻ 2 ചോദ്യം. ദെൻ ഹാലോ ആൽക്കൈൻ, ഹാലോ അയറീൻ 1 ചോദ്യം, ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഫീനോൾ ഈഥനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 1 ചോദ്യം, ആൽഡിഹൈഡ്സ്, കീറ്റോൺ, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് 3 ചോദ്യങ്ങൾ, ഒപ്പം അമീൻസ് 2 ചോദ്യങ്ങൾ, ബയോമോളിക്യൂൾസ്, പോളിമർ, ദെൻ കെമിസ്ട്രി, നെവിഡിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ചാപ്റ്ററേയും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചില വർഷങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ചില ചാപ്റ്ററുകളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണോ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. ദർശന എന്തും നൽകിയോ അത് തന്നെയാണ് ദർശനയ്ക്ക് പറയാൻ 30 വർഷക്കാലം ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ദർശനയ്ക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ്. എന്ത് ദർശന പറയുന്നു അതനുസരിച്ച കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മാർക്ക്. ഒന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നു. 51st ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. എന്താണ് കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ബോൺ എൻതാൽപ്പി കാർബൺ ഹാലജൻ? നമ്മുടെ DPP ചോദ്യമാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ DPP ചോദ്യമാണ്. സൈസിനനുസരിച്ച് നോക്കുക. സോ ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. കാര്യം എന്താണ്? ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എനർജി എത്രത്തോളം ലെസ് എനർജി ആവശ്യമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് ഐഡിന്റെ സൈസ് വലുതാവുന്നു. അതനുസരിച്ച് നോക്കുക. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ക്ലിയർ? ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർപ്പെടുന്നു, ദിസ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം അവർ DPP. നമ്മുടെ DPP എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ചെയ്ത് കാണും. ഓക്കെ, 52nd ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ഹൈലി പ്യുവർ മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ? അവിടെ തന്നെ ക്ലൂ ഉണ്ടല്ലോ. ലിക്വിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? മെർക്കുറിയാണ്. മെർക്കുറിയെ ഏത് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ, ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ദി കറക്റ്റ് option for the number of bodies centered the unit cell in all types of Bravas lattice. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യൂബിക്, ടെട്രാഗണൽ, ഒപ്പം തന്നെ ഒക്ട്രാഹീഡ്രൽ. സോ ദാറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ആകെ 3 ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും third is the answer. That is fourth option is the right option എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Then among the following alkaline earth metals, which one is covalent and soluble in organic? This is direct question that is based on the size, that is beryllium chloride. So the fourth option is the right option for this one. Then this also from our DPP. നമ്മുടെ DPP എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. Then അടുത്ത നോക്കുക. 52nd question. എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? Then zirconium is at 40 and HF there is 72 have a similar atomic ionic radii. What is the reason? The same. That means the same from our textbook. That is 1 minute. That is why it is happening.
That is a lanthanide contraction. That means the right fact, that's a text. That is lanthanide contraction. That is 3 is the right option. Then it is coming the next question. This also from our DPP. നോക്ക് എത്രമാത്രം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയോ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ DPP-യിൽ. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഓർപ്പെടുത്തുന്നു, ദർശന എന്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ചോദ്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷമായാലും ഏത് വർഷത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ DPP, നമ്മുടെ DMCQ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്, അധ്യാപകർ തരുന്ന മോഡൽ എക്സാംസ്, വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, നമ്മുടെ മോഡൽ, സൂപ്പർ മോഡൽ അതേ പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു, അതേ രീതിയിലായിരുന്നു ചോദ്യം. മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവാം, ഇതാണ് ദർശന വീണ്ടും പറയുന്നു. Then 56th question. The maximum temperature that can be achieved in ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്. നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മിനിമം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 300 നിന്ന് തുടങ്ങി 800ലേക്ക്, 1200ലേക്ക്, 1500ലേക്ക്, ദെൻ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന എവിടെയാണ് 21. This is little more, that is up to 22. That is 2200. That means K. That is the second option is the right option. Direct. All these questions are direct from the NCERT. Then, look, what is the IUPAC? Name of the organic compound formed the following chemical reaction. That is acetone. The acetone is react with the Grignard reagent. Then further hydrolysis to product. We know that the acetone or ketone, that's the one with the Grignard reagent, the products is a tertiary alcohol. Which one is a tertiary alcohol having the same number of carbon atom? That is 4 is the right option, 2-methyl butanol. The right answer is 2-methyl butanol is the right option. The next question. Which of the following is polymer is prepared by addition polymerization? That's also very simple. That is Teflon, CF2 double bond, CF2. Teflon preparation. Then next 50. This also can പറയുന്നു. This question also from our DPP. നോക്ക്, ദർശന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ചാരുത, അതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ അധ്യാപകരും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ DPP പഠിക്കൂ, DMCക്ക് പഠിച്ചു, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പഠിക്കൂ, എന്ത് വേണ്ട വേറെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബുക്ക് പോലും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും അത് ദർശനം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നു, അത് തന്നെ വീണ്ടും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, സന്തോഷമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, then 59th question. Look, a right option for the number of tetrahedral and octahedral voids external primitive unit cell. Which one is the right option? The right, that is the second option. Yes, right option, that one is the second option. ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി. Then the statement, the acid strength increases in the order given, HFHCl, then HBr, HA is given. The statement as the size of the element, here is fluorine, chlorine, bromine, iodine increases down the group. Is it true? Yes. Then the bond strength of HF and HCl, HBr, then HI decreases so that acid strength increases. Is it right? Yes. In light of this above statement, choose the correct answer from this option. Both the statement is here. Here's first statement is given, first one. The second statement is, all these things are the right one, so that both the statement 1 and 2 are the right. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ദറ്റ് ഈസ് 1 ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ. നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്താകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, ഏത് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോടൊപ്പം ദർശന എന്നും ഒരു കൂട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് എന്നും ദർശന പലപ്പോഴും പറയുന്നു. കഠിനമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എന്നും ദർശന നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. ദർശനയുടെ അധ്യാപകർ തന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. The incorrect statement among the following is the incorrect statement among the following. The actinoid contraction is greater for element to element than lanthanide contraction. That's true. Then the most of the trivalent ions are colorless. Is it true? False. Most of the trivalent lanthanide ions are colored one. So ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം, this option ഇതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. The next question. The major product of the following chemical reaction. Here is an alkene with the HBr, unsymmetrical alkene with unsymmetrical reagent. That
and the presence of a peroxide, what will happen? Anti-Markovnikov effect. So that the normal product, that means no rearrangement, no carbocation, so that the first option is the right option. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. വീണ്ടും പറയുന്നു, കെമിസ്ട്രി വാസ് വെരി ഈസി, വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു. മക്കളെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്, ഞങ്ങൾ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത്, അത് തന്നെയായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. Then next, അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. The structure of beryllium chloride in solid state and vapor phase. ഇത്ര ഞാൻ പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല, പലരും നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. That is chain and dimer respectively. I am not giving more explanation. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ആൻസർ എന്ത് എന്ന് അറിയുക, എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്നറിയുക. അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Then 64th question. The two statements are given. Here is first statement is aspirin and paracetamol belong to class of narcotic analgesics. ശരിയാണോ? ശരിയാണോ? ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവരിഡേ ലൈഫ് എന്ന്. സെക്കൻഡ് പറയുന്നു the morphine and heroin non narcotic. തിരിച്ചല്ലേ വരേണ്ടത്. aspirin and paracetamol are non narcotic, whereas morphine and heroin are narcotics. So what is the right option? Both the statement, the 1 and 2 are false, so that second option is the right option. Okay, clear aanallo? Then next, an organic compound containing 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen, the right option for the empirical formula. കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് CH3. Then the third option is the right one. See, കുറേ കാലങ്ങളായി ചോദിക്കാതിരുന്നൊരു ചോദ്യം, നോമൻ ക്ലാച്ചർ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഒത്തിരി കാലമായി ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, നോമൻ ക്ലാച്ചർ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് വ്യക്തമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടായി. പ്രതീക്ഷിക്കാം, ഇത്രയും കാലമായി ഇല്ല ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേക്കാമെന്ന് പറയേണ്ടായി. നോക്കുക, the correct structure 2,6-dimethyldecane. 2,6-dimethyldecane ഏതാണ്? ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. 6, 7, 8, 9, 10. The first option. ബാക്കിയുള്ളതിലൊന്നും നമ്പർ ചെയ്യുന്നില്ല. നോക്കുക, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് portion having the methyl group and the fourth portion having a double bond. So the right option for this one is the first option is the right one. Clear? The next, the major product form dehydrohalogenation. ഈ ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായി ഓരോ ഡിസ്കഷനിൽ ഇത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ്. ചെറിയൊരു മാറ്റം, ഓപ്ഷൻ മാത്രം മാറ്റി തന്ന, ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ 2009 ചോദ്യം, 2019 ചോദ്യമാണിത്. അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റി ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രം വരുത്തി, മറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. ദ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ദ dehydrohalogenation reaction 2-bromopentane to give a stable alkene, that is pentituene. This is not pentuonene, it is pentituene. Stable alkene is formed. ഏതാ റൂള്? സെയ്സഫ് റൂൾ. നമ്മൾ രണ്ട് റൂളുകൾ, ഹോഫ്മാൻ റൂൾസ് ആൻഡ് സെയ്സഫ് റൂൾ. ഹിയർ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ, ദാറ്റ് ഈസ് സെയ്സഫ് റൂൾ. നിരവധി പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുള്ള കേസാണ് ഇത്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. Then next, for a reaction A to B, enthalpy of reaction is minus 4.2 kJ per mole. Then and enthalpy activation, then the correct potential energy profile for the reaction shown. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും. Which one is the right option? 1 minute. That is what is up due to exothermic. The right I am marking the answer. That is second option is the right option. Then next, ethylene diamine tetraacetate EDTA ion, that is hexadentate ligands with the 4O and 2 nitrogen donor atoms, unidentate bidentate ligands, which is the right option. Then the last one is tridentate ligands with the 3N atom. ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരമായി പറയാൻ പറ്റുന്നത്? This first option, that's also from the textbook. The right option, that is hexadentate ligand with 4 oxygen atom and 2 nitrogen donors are present. EDTA രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളായി EDTA കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. The noble gases are named because of their inertness towards the reactivity. Identify the incorrect statement. നോക്കുക, ഇവിടെയാണ് പ്രാധാന്യം. That is identify the incorrect statement. So when we are looking to the second option, noble gases have a very high melting point. Is it true?
No. And the boiling point, so that this one is the false or the incorrect option for this question. The next is coming the 71st question. Before that, നിങ്ങൾക്കറിയാം ദർശന നീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ച് ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എന്താകുവാനാണോ കൊതിക്കുന്നത്, ഏത് മേഖലയിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ എത്തുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വിജയത്തോടൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയോടൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ദർശന വീണ്ടും ആലോചിക്കുക. റെസിഡൻഷ്യൽ കോച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നവർ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്താണ് ദർശനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരെ, കൂട്ടുകാരെ, ബന്ധുക്കളെ ദർശനയിലേക്ക് വരൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓൺ 15th September. കോൾ ഓൺ നമ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് വിളിക്കാം, വിശദ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. Then which of the following reaction is the metal displacement reaction? That also write the direct question, so that Krobik second option, I'm marking the second option. Then see the 72nd question. Look at the compound which shows the metamerism. You know the metamerism, the divalent ions, either side of the divalent ion have different type of alkyl group or carbon atom. Only it can be given by this, that is C4H10O. Others will not give. There is no divalent, polyvalent or divalent functional group, but they have only 3 carbon atoms. So either 2, 1. That is the only possible one is 72. That is fourth option is the right option. Then RBC deficiency is a deficiency disease. ബയോളജിയിലും പഠിച്ചു, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിലും ഉണ്ട്. ഒന്നും കൂടുതൽ പറയുന്നത് that is cyanocolon, that is B12, vitamin B12. That is first option is the right one. Then next question. Then dihedral angle of least stable conformation of ethane. The least stable conformation, eclipsed conformation. For the eclipsed conformation, the interaction, that means energy, attraction and repulsion energy will be more. That is, whenever a conformation is unstable, the maximum energy, it will become unstable, so that eclipse is unstable. The dihedral angle is 0 degree, so that the fourth option is the right option. If it is very stable, it will be 60. So that the last question, that also the direct question, tritium, from the hydrogen, tritium, a radioactive isotope of hydrogen, emits which of the following particle? That is beta particle. These are the 75 questions. See, വളരെ ഈസി ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. തുടക്കം പോലെ ഞാൻ പറയണ്ടായി. ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട JP സാർ വരുന്നതാണ്. പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ. ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ, നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ, നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത്. JC സാറ് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളോട് അതിൻ്റെ പാറ്റേണും അതുപോലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന അനാലിസിസും എല്ലാം നിങ്ങളോട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ ആ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് വന്നത്. കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. യെസ്, ഓക്കെ, വി ക്യാൻ മൂവ് ടു അവർ 76th question. Choose the correct option for graphical representation of Boyle's law, which show a graph of pressure versus volume of a gas at different temperature. Isotherms ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. Pressure versus volume graph at different temperatures. That is, so here നമ്മൾ ഓൾറെഡി NCERT കൃത്യമായിട്ട് ആ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം. So when we take NCERT പ്രകാരം പറയുവാണെങ്കിൽ, if we consider this as a T1, T2, T3, so the order is T3 greater than that of T2 greater than that of T1. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്.
ആണ്. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർവിന്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും. Therefore the correct option is option number 4. ഡയറക്റ്റ് NCERT it is also given in our അല്ലെങ്കിൽ അതേ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് in our different exams. Okay, then 77th question. The molar conductance of sodium chloride, hydrochloric acid and sodium acetate at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91 Siemens centimeter square mole inverse respectively. The molar conductance of acetic acid at infinite dilution is given as the right option. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഫോർമുല മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് മോളാർ conductance, the limiting molar conductance or molar conductance at infinite dilution of sodium acetate plus limiting molar conductance of HCl minus limiting molar conductance of sodium chloride. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതേ ഉള്ളൂ ആൻസർ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് സോഡിയം അസിറ്റേറ്റ് that is 91 plus 426 minus 126 നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. So the answer obtained is 390.71, option number 2. Then again when we move to this, so here we can see that the already നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, DPP യിൽ നമ്മുടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ DPP തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. Then let me go to our 78th question. The pKb of a dimethylamine and pKa of acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively at a particular temperature. The correct option for pH of diethyl ammonium acetate, weak acidum weak base ആണ്. weak acidum weak base വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ weak acidum weak base കൂടിയ സാൾട്ടിന്റെ കേസിൽ pH കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം, 7 plus 1/2 into pKa minus pKb. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3. Then let me go to the 79th question. Match list 1 with list 2. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ ആ ഷേപ്പ് ഒന്നും നോക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. ഫോസ്ഫറസ് പെന്റാക്ലോറൈഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ, സൾഫർ ഹെക്സാ ഫ്ലൂറൈഡ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ സ്ട്രക്ചർ, ബ്രോമിയം പെന്റാഫ്ലൂറൈഡ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ്, ബോറോൺ ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് ട്രൈഗണൽ പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചർ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോസ്ഫറസ് പെന്റാക്ലോറൈഡ് ട്രൈഗണൽ 4. ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ, നമുക്ക് 4 വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, 1 ഉം 4 ഉണ്ട്. സൾഫർ ഹെക്സാ ഫ്ലൂറൈഡ് ഒക്ടാഹിഡ്രൽ ബി 3 വന്നു, 3 വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് 1 ഉം 4 ഉണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബ്രോമിയം പെന്റാഫ്ലൂറൈഡ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ ആയി, സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ആൻസർ ആയി വന്നു. Then 80th question. Identify the compound that will react with the Hinsberg reagent to give a solid which dissolve in alkali. So that is our primary amine which combines with the Hinsberg reagent and dissolve in alkali. നേരെ മറിച്ച് സെക്കൻഡറി അമീനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും, പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തില്ല, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ഹിയർ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജന്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി അമീൻ, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3. Then so here ഞങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 15 തൊട്ട് തന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ്. വാംലി വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് പഠിക്കുകയും ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, then let me go to this 81st question. The right option for the statement Tyndall effect is exhibited by. ഈ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, ഗ്ലൂക്കോസ്, സ്റ്റാർച്ച്, യൂറിയ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് NCERT കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ സ്റ്റാർച്ച്, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3. So 82nd question. Boron trifluoride is planar and electron deficient compound. The hybridization and number of electrons around the central atom are respectively BF3 hybridization. പല ചോദ്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. sp2 hybridization. അങ്ങനെ 2 ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, 3 ഉം 4 ഉം. നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, 8 വരത്തില്ല, 6 വരത്തുള്ളൂ. Therefore the correct option is option number 3. Okay, 83rd question. A particular station of All India Radio, New Delhi, broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. The wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter is. ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ NCERT-യിൽ ഇൻ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇത് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന്.
സോ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്, വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, വേവ് ലെങ്തും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. സി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ കിലോ ഹെർട്സിനെ ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹെർട്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം കിലോ ഹെർട്സിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, അവിടെ ഹെർട്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2. Then let me go to this 84th question. Which one among the following is the correct option for the right relationship between CP and CV? കണ്ണടച്ച നിമിഷം കൊണ്ട് നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. CP minus CV is equal to R. Therefore, the correct answer is option number 2. CP minus CV is equal to R. Then 85th question. The following solutions were prepared by dissolving 10 gram glucose in 250 ml of water with the pressure, with the osmotic pressure is given as a P1. Then 10 gram of urea in 250 ml of water with the P2 and 10 gram of sucrose in 250 ml water with the P3. The right option for the decreasing order of osmotic pressure. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണ്. ആരുടെയൊക്കെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്, യൂറിയയുടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സൂക്രോസിന്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്. കാരണം ഗിവൺ മാസ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, മൂന്ന് പേരുടെയും ഗിവൺ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു CRT ആണ്. സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഓർ പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഇൻറ്റു RT ആണ് വരുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മീൻസ് ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ്. അപ്പോൾ ഗിവൺ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് താനും. The osmotic pressure is inversely proportional to which one? Molecular mass of solute. Volume constant ആണ്, given mass constant ആണ്, R constant ആണ്, T constant ആണ്. Therefore here we can see that molecular mass നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുടെ molecular mass നോക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ കേസിൽ molecular mass വരുന്നത് 180 ഗ്രാം ആണ്, യൂറിയയുടെ കേസിൽ molecular mass വരുന്നത് 60 ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്യൂക്രോസിന്റെ കേസിൽ molecular mass വരുന്നത് 342 ആണ്. molecular mass ഏറ്റവും കുറവ് ആരുടെ കേസിലാണ്? യൂറിയ. അപ്പോൾ P2 greater than that of which one? അടുത്ത molecular mass P1 glucose, then P3, that is in the case of sucrose. Therefore the correct answer is option number 1. Direct ആയിട്ട് ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള questions. Okay. Then let me go to the 86th question. The intermediate compound X in the following chemical reaction directly from our NCERT, that is Attard's reaction, that is this toluene reaction with the chromyl chloride. The product obtained is the complex, option number 1. So let me go to the 87th question. For an irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition, the correct option, isothermal condition. Isothermal എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഡെൽറ്റ യു 0 അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ യു 0 ഉള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1ഉം ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3ഉം. വീണ്ടും അടുത്തത് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലേ, നിർബന്ധമായിട്ടും എൻട്രോപ്പി എന്തായിരിക്കും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. Therefore the correct option is option number 3. So let me go to this 88th question. Choose the correct option for the total pressure in a gaseous mixture of 4 gram of oxygen and 2 gram of hydrogen confined in a total volume of 1 liter at 0 degree Celsius or 273 Kelvin. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ. കാരണം ഗിവൺ മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. PV ഈസ് ഈക്വൽ ടു nRT. പ്രഷർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. P ഈസ് ഈക്വൽ ടു nRT ഡിവൈഡഡ് ബൈ V. ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. RT ഡിവൈഡഡ് ബൈ V. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട താമസം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഗിവൺ മാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓക്സിജനും ഉണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 32. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരെ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. So here therefore the answer is option number 3. 25.18 is obtained.
Then let me go to this 89th question. The correct option for the value of vapor pressure of a solution at 45 degrees Celsius with the benzene to octane in the molar ratio 3:2. Number of moles and ratio തന്നിട്ടുണ്ട്. So here vapor pressure of pure benzene is given as well as octane is also given. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? റൗൾസ് ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു P0 ഓഫ് A component, that is first component into mole fraction of A plus P0B into chi B mole fraction of second component. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് 3 divided by 5 in the case of first component and in the second component 2 divided by 5. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Here the option obtained is option number 3. Yes. So let me go to this 19th question. The product formed in the following reaction. നമുക്കറിയാം ഈ റിയാജന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോഡിയം ബോറോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ. Carbonyl group is converted into hydroxyl group. Therefore the correct answer is option number 4. Okay. So here our +1 program is just started or our admission is continuing. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 10th പാസ്സായ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബേഡൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് +1 പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ജസ്റ്റ് കോൾ മീ ഇൻ ദിസ് നമ്പർ. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. We can move to this 91st question. Which of the following molecule is non-polar in nature? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാൻസൽ ആയി പോകണം. ആരുടെ കേസിലാണോ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നത്? സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ കേസിൽ. ഇതിൽ ആരുടെ കേസിലാണ് സിമെട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് നോക്കിയാൽ പോരെ? നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും സ്ട്രക്ചർ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. ആന്റിമണി പെൻഡാ ക്ലോറൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ഏതാ? ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ വരുന്നത്? ക്യാൻസലേഷൻ വരുന്നില്ല. ആക്സിയൽ ബോണ്ട് പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു. ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് 0 ഓർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വിച്ച് വൺ? നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ. ഓക്കെ. 92nd question. From the following pair of ions, which one is not an isoelectronic pair? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരാത്തത് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു നോളജ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. O2 F മൈനസ് നമ്മുടെ ആരുടെ നിയോണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ വരുന്നത്? സോഡിയം അയോൺ ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം അയോൺ. അതെ. Mn2+ ആൻഡ് Fe3+. How many electrons are there? In both the cases we can see that 23 electrons are there. Fe2+ and Mn2+. So isoelectronic pair അല്ല. കാരണം Fe2+ന്റെ കേസിൽ 24 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ Mn2+ന്റെ കേസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ? 23 ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ. Therefore the wrong pair is option number 4. So 93rd question. The molar conductivity of a 0.007 molar acetic acid is given as a 20 Siemens centimeter square mole inverse. What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിവിടെ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പല പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് മോഡലുകളിലൂടെ എല്ലാം നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് താനും. ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ വീക്ക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി? C∝² എന്ന് എടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 1 - ആൽഫ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വീക്ക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് 1 - ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വീക്ക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടെ C∝² കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ C നമുക്കുണ്ട്, C നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആൽഫ അല്ലേ വേണ്ടത്? ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലാംഡ തന്നിട്ടുണ്ട്, ലാംഡ M തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ M ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ 0M ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ? ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കിട്ടിയില്ലേ? ലാംഡ M നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 40 കിട്ടി ആൽഫ. അതിനുശേഷം α² കണ്ടുപിടിക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് 0.05 ആണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് α² കണ്ടുപിടിച്ചു. α² കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ? അപ്പോൾ ആ ഒരു എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം, ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓൺ സിംപ്ലിഫൈങ് വി ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് 1.75 × 10⁻⁻⁵ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദിസ് 94th question.
The slope of Arrhenius plot lnk versus 1/t of first order reaction is minus 5 into 10 raised to 3 Kelvin. The value of activation energy for this reaction. പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ DPP-യിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം 45-ാമത്തെയോ 6-ാമത്തെയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ DPP-യിൽ വരുന്നത്. കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് അറിയാതെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും. സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി, അരീനസ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, പെട്ടെന്ന് സ്ലോപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു പോകും. സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -EA ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.303 R എഴുതി പോകും. അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് 2.303 സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇവിടെ ലോഗ് കെ വേഴ്സസ് 1/t അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? lnk വേഴ്സസ് 1/t ആ. lnk വേഴ്സസ് 1/t വരുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത്? -EA ഡിവൈഡഡ് ബൈ R ഉള്ളൂ. കാരണം ln ആണ് വരുന്നത് അവിടെ. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -5 into 10 raised to 3. പിന്നെ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആൻസറിൽ കിലോ ജൂളിലാണ്, ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, കിലോ ജൂളിലാണ്. അപ്പോൾ 6 ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജൂളിലാണ് വരുന്നത്. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? കിലോ ജൂളിലേക്ക് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. സോ ഓൺ സിംപ്ലിഫൈങ് ദ ആൻസർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. So let me go to this 95th question. The reagent R in the given sequence of chemical reaction is. വേറെ ഒന്നും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡയസോട്ടൈസേഷൻ നടന്നു, പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡി അമിനേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി N2 ഡയസോ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഡി അമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഡി അമിനേഷൻ നടത്താൻ കഴിവുള്ള ആൾ ഇതിൽ ആരാണ്? ആൽക്കഹോൾ. Therefore the correct answer is option number 2. ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ NCERT-ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ മാച്ച് ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2. സോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹെൽ വോൾഹാഡ് സെലൻസ്കി റിയാക്ഷൻ, ഗ്യാറ്റർമാൻ ഗോച്ച് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഹാലോഫോം റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്, എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. Then 97th question നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ആണ്. സോ ദി ആസിഡ് റെയിൻ ഏതാണ്? സ്മോഗ് ഏതാണ്? ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഏതാണ്? ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ പൊല്യൂഷന്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3. ഓക്കെ, 98th question. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ, ഈ റിയേജന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ ആണ്. കോട്സ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് മെത്തേഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എനിവേ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ദ മിസ്സിംഗ് റിയേജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ, കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 3. ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന റിയേജന്റ് ഏതാണ്? ഈ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ്. 99th question. മാച്ച് ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2. പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ ടിപ്സിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് 2-ലുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ലിഗാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത. അതായത് ഇവിടെ CN എന്ന് പറയുന്നത്, CN- എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡുമാണ്. സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ പെയറിംഗ് നടന്നു, വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ പെയറിംഗ് നടക്കുന്നില്ല. അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ Fe2+ കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ 4s0 3d6 ആണ്. പെയറിംഗ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണേ വരുന്നുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് Fe2+ ഇവിടെ 4s0 3d6 ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്കിലും പെയറിംഗ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് Fe3+ 4s0 3d5 പെയറിംഗ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് 5 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നുണ്ട്. 5 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഏതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. കാരണം ഇവിടെ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണും, അതായത് ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ 1.73 ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എത്ര വന്നു? 5.92 വന്നു. ഇത് രണ്ടും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Then 100. In which of the following arrangement the sequence is not strictly according to the properties indicated against it? That is increasing acidic strength ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, pKa വാല്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, increasing acidic character ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, increasing oxidizing power ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം. Here the correct answer is option number 2. Yes, okay. സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അനലൈസിസ് ഞാൻ ഈ അവസാന സമയത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, വി ക്യാൻ ഹോപ്പ് ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ആൻസർ കീ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ? യെസ്, നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ആൻസർ കീയിലേക്ക് കിടക്കാം. നിലവിൽ ദർശന അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് ബോട്ടണി, സുവോളജി, കെമിസ്ട്രി 3 സബ്ജക്റ്റുകൾ, അവയുടെ ആൻസേഴ്സും അത്യാവശ്യം ഹിന്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫിസിക്സിൽ ആദ്യം തന്നെ വെയിറ്റേജ് ഈ വർഷം എപ്രകാരമായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് +1 +2 ഫിസിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് M6 വേർഷൻ കോഡാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ +1 ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെക്ഷൻ എ, സെക്ഷൻ ബി തിരിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സോ യൂണിറ്റ് മെഷർമെന്റ്സ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്ഷൻ എയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ. മോഷനിന്റെ പ്ലെയിനിൽ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ ബിയിലായിരുന്നു. അതേപോലെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, വർക്ക് എനർജി, പവർ, ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ +1 ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ബേസ് ചെയ്ത് സെക്ഷൻ എയിൽ 12 ക്വസ്റ്റ്യനും സെക്ഷൻ ബിയിൽ 6 ക്വസ്റ്റ്യനും, അങ്ങനെ 18 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ +1 ഫിസിക്സ് പാർട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ +2 ഫിസിക്സ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് മജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം 32 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് +2 ഫിസിക്സ് പാർട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം സെക്ഷൻ എ, സെക്ഷൻ ബി തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ചാർജസ് സെക്ഷൻ എയിലും സെക്ഷൻ ബിയിലും 1 ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചിരുന്നില്ല ഈ വർഷം. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കുക, പൊട്ടൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ നിന്ന് 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നിന്ന്. കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതേപോലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ദർശന അക്കാഡമിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് പറഞ്ഞ് നൽകിയിരുന്നു. ഏകദേശം അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ അനാലിസിസ് വഴി നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷയെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷം നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ഫിസിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പോവാം. എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ, ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ, അത് എപ്രകാരമാണ് കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. സോ അവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഇക്വലന്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ ഈസ്. സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? സോ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം, കാരണം ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചാർജ് ചെയ്യില്ല, സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട്. സോ അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം 2 കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, ഇത് എന്ത് കണക്ഷനാണ്? ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, they are in parallel connection. So what is the effective capacitance? Yes, answer option 2, 2C, C+C, parallel ആയതുകൊണ്ട്. Okay, so our first question, M6 version കോഡിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ദി മോളിക്യൂൾസ്. നോക്കിക്കേ, സ്ട്രേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച ആൻസർ പെട്ടെന്ന് പറയും അല്ലേ? ഏതായിരുന്നു? ഓപ്ഷൻ 4. കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദർശന അക്കാഡമിയുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ കൺസെപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ചോദ്യം വന്നിരുന്നു. സോ ദർശന അക്കാഡമിയുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് DPP ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ഫിസിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, പോളാർ മോളിക്യൂളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഹാവിംഗ് എ പെർമനന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. NCERT വായിച്ചവരാണെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ 73 എടുത്ത് നോക്കുക, അതിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക NCERTയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസും. ഓക്കെ, അവർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ ചോദ്യം. ലെന്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ക്യാരിയസ് എ കറന്റ് ഓഫ് 5 ആംപിയർ at shown and electron is moving with a speed of 10⁵ meter/second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. ഏതാ കുട്ടികളെ ഇക്വേഷൻ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, QEVB sin theta. ഹിയർ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ QVB അത് F നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? μ0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ μ0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4π, μ0 ബൈ 4π into 2I divided by R. ജസ്റ്റ് അതെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ F is equal to QV μ0 by 4π into 2I by R. തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം എടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഡേറ്റ എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ 4, ദാറ്റ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3യുടെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നൗ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. എ തിക്കർ. ഇതും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ബുക്കുകൾ വായിച്ച് മെറ്റീരിയൽ വായിച്ച് വന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർശന അക്കാഡമിയുടെ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നു. നോക്കിക്കേ, തിക്കർ ക്യാരിയൻ കേബിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് R carries a current I uniformly distributed across the cross section.
the variation of magnetic field due to the cable with the distance r from the axis of the cable is represented as. നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഡയറക്റ്റ്. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വിച്ച് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ. സോ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലേ. ഓപ്ഷൻ 3 ദാറ്റ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. അഗെയിൻ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ദർശന അക്കാഡമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് 4 മാർക്ക് റെഡി മെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നാണ്. പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പലപ്പോഴും മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ സർക്യൂട്ട് എ സെൽ ഓഫ് EMF 1.5 volt gives balance point at 36 centimeter length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point becomes? ഏതാ കുട്ടികളെ? yes നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. comparison of EMF E1 by E2 which is equal to L1 divided by L2. നമ്മളോട് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിലെ ബാലൻസിംഗ് ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ L2 കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? E2 into L1 divided by E1. ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ആ 2.5 into L1 ആദ്യത്തെ ബാലൻസിംഗ് ലെന്ത് that is ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ EMF 1.5 ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 60 സെന്റിമീറ്റർ. സോ ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1. സോ നമ്മുടെ എംസിസ് വേർഷൻ കോഡിലെ 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഫിസിക്സിലെ 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓപ്ഷൻ 1 ദാറ്റ് ഈസ് ദി 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. അഗൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 ഫോർ എ പ്ലെയിൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ +1 വെക്ടർ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫോർ എ പ്ലെയിൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ ഗിവ്സ് ദി കറക്റ്റ് പോസിബിൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് EM വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് E×B ആണ്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആ വെക്റ്റർ പ്രൊഡക്റ്റ് IJK നമുക്കറിയാലോ. I×J എന്ന് പറയുന്നത് K ആണെന്നും J×K എന്ന് പറയുന്നത് I ആണെന്നും K×I എന്ന് പറയുന്നത് J ആണെന്നും അത് നേരെ തിരിച്ചു വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതും ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടും ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടും ആദ്യത്തെ ടൈം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ടാമത്തെ ടൈം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയുടെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ഇവിടെയും 0 ഇവിടെയും 0 ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ 2I ഗ്യാപ്പ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 വഴിയായിരിക്കും. സോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 is our question number 7. yes very simple question. ആ ഫിഗർ നമ്മുടെ LCR സർക്യൂട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. an inductor of inductance L, a capacitor of capacitance C and a resistor of resistance R are connected in series. അപ്പോൾ അത് സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ട് അല്ലേ. സോ സോഴ്സ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് V volt as shown in figure. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് LCR ഈസ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 40 L-ന് അക്രോസ് 40, ഇൻഡക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസിന് അക്രോസ് 10, റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് 40. ഏതാ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. V = VL - VC the all square plus VR the square that is equal to what is VL 40 - 10 that is 30 squared or 30 squared plus VR that is 40 square. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? which is equal to 50 എന്ന് കിട്ടും. that is voltage. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the impedance of the circuit. So what is that impedance? According to Ohm's law, resistance is potential by current. So here that resistance which is known as impedance. So impedance equal to potential divided by current. So 50 divided by current നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്
10 root 2 ampere. So 10 root 2. So 50 by 10, that is 5. So 5 by root 2, and that much ohm. So the impedance, which is equal to 5 by root 2 ohm. So the correct answer option 2. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7ന്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. Again, next question. The number of photons per second. നമ്മുടെ ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആ ഡുവൽ നേച്ചർ, മോഡേൺ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ആ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് എമിറ്റഡ് ബൈ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് 600 നാനോമീറ്റർ when it delivers the power of 3.3 into 10 raised to minus 3, what will be? Yes. ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ? നമ്മുടെ ആ ക്രാഷ് കോഴ്സിലും ആ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് കോഴ്സിലും നമ്മുടെ ആ DRTP റിവിഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ? യെസ്, എനർജി E = h nu, എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ. ഒരു ഫോട്ടോണിന്റെ കേസിൽ n ഫോട്ടോണിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ E = nh nu ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു. നമ്പർ of photons emitted per unit time, that is equal to P lambda divided by hc. hc എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ? അത് എത്രയാ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ പവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? 3.3 into 10 raised to minus 3 into lambda wavelength 600 nanometer. 600 into 10 raised to minus 9 all divided by what is hc, that product. H Planck's constant 6.6 into 10 raised to minus 34. C speed of light 3 into 10 raised to 8. Multiply ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ല മക്കളെ 2 into 10 raised to minus 25. ആ പവേഴ്സ് അങ്ങ് 3.3 into 600 divided by 2. അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ അവിടെ തന്നെ കിട്ടിയില്ല മക്കളെ. 3.3 into 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 90 സംതിങ് വരും അല്ലേ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ്. അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 10 ആണ്. പവേഴ്സ് തമ്മിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ഓപ്ഷൻ 3 10 raised to 16 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ 10 raised to 16. അങ്ങനെ 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. യെസ്, അഗൈൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നമ്മുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കിക്കേ, ഇപ്പൊ 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദർശന അക്കാഡമിയുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വർഷത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷയിലും ചോദിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്. പേടിക്കേണ്ട മക്കളെ, നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം. An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of, അടുത്ത വാക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, negligible work function. ഇവനാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. അവൻ അവിടെ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ആ നെഗ്ലിജിബിൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം കേട്ടോ. ഇഫ് m is mass of photoelectron emitted from the surface as de Broglie wavelength lambda d. ഏതാ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ? നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ആ ഇൻസിഡന്റ്, ആ വേവ് ലെങ്ത് hc by lambda incident energy which is equal to 50 plus എന്താണ് നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഞാൻ ആ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ നമ്മുടെ മൊമെന്റത്തിന്റെ ടൈമിൽ ഇവിടെ അങ്ങ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? p² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഇവിടെ നെഗ്ലിജിബിൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് എടുത്ത് അല്ലാണ്ട് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് കളഞ്ഞു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? hc ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു p² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ. ഇനി ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് മൊമെന്റം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാംഡ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു, വാട്ട് ഇസ് ദ ലാംഡ ഡി ബി? എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റം ആണല്ലേ? മൊമെന്റം പി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനെ അങ്ങ് സ്കോർ ചെയ്ത് ലാംഡ ടി ബി ദി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h² ഡിവൈഡഡ് ബൈ p². അപ്പോൾ കുട്ടികളെ തീർന്നു കേട്ടോ. സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ p² വാല്യൂ, ആ p² കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. p² വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 2mhc ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ, ദാറ്റ് ഈസ് p². ആ ഈ p² വാല്യൂ കൊണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ആൻസർ ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറയാമോ? ഏതാ ആൻസർ കിട്ടിയത് മക്കളെ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. നിങ്ങളൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമോ? വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? Which one is correct answer? Anybody?
Yes, option 3. This is the correct answer. Option 3 is the answer. അപ്പോൾ നമ്മൾ 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. Yes, our 10th question or match the following question. Column 1 gives a certain physical terms associated with a flow of current through a metallic conductor. Column 2 gives some mathematical relations involving electrical quantities. Match column 1 and 2 with appropriate relation. ഓൾറെഡി കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച്, ആ ബുക്കുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിച്ച ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച്, ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചു വെച്ച ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ ആൻസർ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുമായിരുന്നല്ലേ. ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മാത്രം ഒരു ഇത്തിരി കറക്കി കുത്തേണ്ടി വന്നു. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി, വാട്ട് ഈസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് VD = EE ഡിവൈഡഡ് ബൈ M × τ. ഇതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന റിലേഷൻ യെസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ EE/M × τ. യെസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, അവിടെ മാത്രം ഒരു ഇത്തിരി കുഴപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോം ഓഫ് ഓംസ് ലോ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? യെസ് J വെക്ടർ = സിഗ്മ E. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? J വെക്ടർ = സിഗ്മ E. വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്മ? ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ്. സോ J വെക്ടർ = കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ്. സോ 1/ρ × E. Therefore ρ which is equal to E/J. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടോ? യെസ്, ഇതല്ലേ ഇവിടെ. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് E/J. അടുത്ത റിലാക്സേഷൻ ടൈം പീരിയഡ്. ആ റിലാക്സേഷൻ പീരിയഡ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. M / NE² τ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. അതിൽ നിന്ന് ടോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും M / NE² ρ. So the correct option relaxation time period in corresponding this one. And now what is the current density? നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. ഏതായിരുന്നു? I which is equal to NA EVD ആണ് കറണ്ട്. Therefore current density J vector is equal to I/A ആണ്. So I/A NA EVD divided by A cancel. So NE EVD. So current density this one. So which one is the correct answer? A എന്ന് പറയുന്നത് R ആണ്. AR. B എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ S ആണ്. C എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ P ആണ്. CP ആണ് വരുന്നത്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ D എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ Q ആണ്. സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നോക്കുക കുട്ടികളെ. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ദർശന അക്കാഡമിയുടെ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അക്കാഡമിയുടെ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അല്ലേ? ആ 10 എണ്ണത്തിൽ 4 എണ്ണം മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന് അടുത്ത 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. അതിന് മുൻപായിട്ട് ദർശന അക്കാഡമിയിലെ 2024 ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദർശന അക്കാഡമി 30 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യവുമായിട്ട് എൻട്രൻസ് മേഖലയിൽ സ്കൂളിങ്ങിനോടൊപ്പം നമ്മളുടെ നീറ്റ്, JEE, IIT പോലെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ, അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ദർശന അക്കാഡമിയിൽ കോട്ടയത്തെയും തിരുവല്ലയിലെയും പ്രമുഖ സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂൾ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതകൾ, അതിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് ആരംഭിച്ചു. 2024 പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ അവസരത്തിൽ. Now our 11th question. The escape velocity from the Earth's surface is V. The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of Earth and same mass density same ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ? എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ. V escape which is equal to √2gr നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √2. ആ ജിയുടെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടൈമിൽ? ഏതാണ്? 4/3 πr G × ρ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ ഒരു ആറും ഉണ്ട്, അത് r² ആയി. റൂട്ടിനുള്ളിലാണ് r², അതിനെ വെളിയിലേക്ക് എടുത്ത് R × √, ബാക്കി എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് അല്ലേ?
കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഈവൻ ഉൾപ്പെടെ, ആരുൾപ്പെടെ, മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഉൾപ്പെടെ, ഇത് ഈ റോ ഉൾപ്പെടെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആ, റൂട്ടിനുള്ളിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് അവനങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പൊ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ആണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫോർ റേഡിയസ് 4 times ദാറ്റ് ഓഫ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എത്രയാ? ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. റേഡിയസ് 4 times ആണെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയും 4 times. സോ ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 4, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇതാ വന്നു, അതും നമ്മുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് മെറ്റീരിയലിനുള്ളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കിക്കേ, 11 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ തന്നെ വന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദർശന അക്കാഡമി ആ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബാച്ചില് പല രീതിയിലുള്ള ബുക്കുകൾ, കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഉണ്ട്, DPP ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട്, പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകര്, അത് ദീർഘനാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നീറ്റ് 2021 ഫിസിക്സിന്റെ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു 11 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അഗെയിൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ സ്മോൾ ബോൾ ഓഫ് മാസ് m and density d when dropped in a container filled with the glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is d/2, then the viscous force acting on the ball will be. അപ്പോൾ അതിവിടെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ, നമ്മൾ സപ്പോസ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ സ്മോൾ ബോൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ്, താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് mg, ആ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് Fv, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഞാൻ Fb എന്നെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. mg വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Fv പ്ലസ് F ഇൻറ്റു ബി. Therefore, viscous force equal to Fv is equal to mg minus Fb. That is equal to mg minus. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പിന്നീട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് if the density of glycerin is d/2, then the viscous force acting on the ball is. ഇത്രയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ FB എന്ന് പറയുന്നത് V ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു G. റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ആണ്, V എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mg മൈനസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി. മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് എഴുതി. റോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എത്രയാ? റോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു d/2 ആണ്. സോ d/2 ഇൻറ്റു G. ഈ ഡിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. മിച്ചം എന്ത് വരും? mg മൈനസ് mg/2. mg മൈനസ് mg/2, that is equal to mg divided by 2. So the correct answer, option 1 is the right answer. Yes? Okay. Now our next question. A body is executing simple harmonic motion with the frequency n. The frequency of its potential energy. Simple question, direct question ആണല്ലേ. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഓസിലേഷനിലെ 2 പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാക്സിമം ആവും. കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് t × t/2 ഹാഫ് ആവും. ടൈം പീരീഡ് ഹാഫ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും മക്കളെ? ടൈം പീരീഡ് ഹാഫ് ആവുന്നു, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ആവുന്നു. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2, ദാറ്റ് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നൗ അവർ ഫോർത്ത്. അത് നോക്കുക, മെറ്റീരിയലിലെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് മെറ്റീരിയലിലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. സോ 13 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം നേർപകുതിയോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിയുടെ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നായി. 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ടർ ഫാൾസ് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 60 മീറ്റർ അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് 15 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ്. 15 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് dm/dt ആണ്, റേറ്റ് ഓഫ് മാസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ടു ഓപ്പറേറ്റ് എ ടർബൈൻ, the losses due to frictional force 10% loss ആണ് of the input energy. How much power is generated by the turbine? നമുക്ക് ആ പവറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം അല്ലേ. പവർ P is equal to a rate of energy equal to dE/dt. So it is equal to d/dt of potential energy. So mgh, that is equal to gh into dm divided by dt. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
10% ലോസ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം P which is equal to മിച്ചമുള്ള എത്രയാ 90%, that is 90 by 100 into what is GH into DM by DT. തീർന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 90 by 100 into ജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്നു 10, H എന്ന് പറയുന്നത് 60 മീറ്റർ ഹൈറ്റ്, 60 റേറ്റ്, DM by DT 15 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ്. സോ ഇൻറ്റു 50 വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു 8.1 kilowatt. That is the answer, option 14. 14 question answer, option 2 is the answer. Okay. ഓക്കെ, അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് നമ്മുടെ DPP-ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ 7 ആയി അല്ലേ? പകുതി 50% ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിലേ ആയി. നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ DPP-ലെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 15th ക്വസ്റ്റ്യൻ. A dipole is placed in an electric field as shown in figure. In which direction will it move? ഇതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം. സോ ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. സമയം കളയുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നില്ല. സോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിനെ ഞാൻ E1 എന്നും ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഞാൻ E2 എന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ്, ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ്. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ഡൈപോൾ ആണ്. സോ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഡയറക്ഷൻ എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാ? മൈനസ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്കായിരിക്കും. സോ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ടുവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ബോർഡിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ്. സോ ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ E1 E2 ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം E1 വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E2. ഇനി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? U വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് PE cos തീറ്റ അല്ലേ? സോ ഹിയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് PE. നോക്കിക്കേ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ട് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ? 180 ഡിഗ്രി അല്ലേ? കോസ് 180 ഡിഗ്രി. സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം U -1 മൈനസ് അപ്പം നമുക്ക് U ഇസിക്കൽ ടു PE. അപ്പോൾ U എന്ന് പറയുന്നത് PE ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോക്കിക്കേ, E1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E2 ആണ്. സോ ഹിയർ given അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ E1 വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E2. സോ ഹിയർ U1 വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ U2. എന്താണ് മക്കളെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി U2. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ U1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ U2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ? നോക്കിയിട്ട് പറയുക. ടുവേഴ്സ് ദി റൈറ്റ് എഡ്ജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിൽ ഡിക്രീസ്. U1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ U2 അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറയുന്നു. യെസ്, ഓപ്ഷൻ 2 ദാറ്റ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 അത് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒത്തിരി സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതി. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ചില കുട്ടികൾ അത് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൊക്കോളുക. എ കപ്പാസിറ്റർ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് C is connected across a source of voltage V given by V equal to V0 sin omega t. The displacement current between the place of a capacitor would then be yes, displacement currentന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ID equal to ഏതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? epsilon 0 into C dV by dt എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഏതാണ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ? C into dV by dt. ഇവിടെ V നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് V0. സോ d by dt into V0 sin omega t. ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്
ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് സോ V0 ആദ്യം C എഴുതി, ദെൻ V0 എഴുതി, ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒമേഗ ഇൻറ്റു cos omega t. So displacement current ID which is equal to CV0 omega cos omega t. As correct answer, option 1 is the correct answer. 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കപ്പ് ഓഫ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഇത്തിരി ലെന്തി സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്തിരി ലെന്തി ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി കൂൾസ് ഫ്രം 90°C to 80°C. ചില ആൾക്കാർ അത് വായിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ ഏത് കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. യെസ്, ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ്. ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ആ കൺസെപ്റ്റിലെ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 90°C to 80°C in T minutes when the room temperature is room temperature നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു 20°C. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80°C to 60°C at a room temperature same at 20°C എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏതാ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ്? എസ്, θ1 minus θ2 divided by T which is equal to K into θ1 plus θ2 divided by 2 minus θ0 എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലേ, ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് പ്രകാരം. ഇനി നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 2 സിറ്റുവേഷൻ ചിത്രീകരിക്കണം അല്ലേ. സോ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കേസ് 1. അപ്പം കേസ് 1 θ1 എത്രയാ? θ1 ഈക്വൽ ടു 90°C. θ2 എത്രയാ? 80°C. T മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തേത് ടൈം, ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷനിലെ T1 നമ്മൾ T ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇനി θ0 എത്രയാ? 20°C. θ0 20°C. ഇതാ കേസ് 1. അപ്പം ഈ ഡാറ്റ അല്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? K കിട്ടും. K എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും. ഇവിടെ ഫൈൻഡ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കേസ് 2. അപ്പം കേസ് 2 ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം T2 കണ്ടുപിടിക്കണം. T2 എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് θ1 തന്നിരിക്കുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷൻ എത്രയാ? 80°C. θ1 ഈക്വൽ ടു 80°C. θ2 എന്ന് പറയുന്നത് 20°C. ഇനി ഇവിടെയും θ0 എത്രയാ? θ2 60°C. θ2 60°C. θ0 ഇവിടെയും 20°C. ഇനി ഇവിടെ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കെയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇത്രയും മാത്രം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. 13/5 into T. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. 13/5T. ഓക്കെ, നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ. ജസ്റ്റ് 2 ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, 2 സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മാത്രം. ഇതാ വരുന്നു. അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലേ, 17 ക്വസ്റ്റ്യൻ കവർ ചെയ്തപ്പോൾ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദർശന അക്കാഡമിയുടെ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ കണക്ഷൻ that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section and same material, 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പാരലൽ ഇഫക്റ്റീവ് ലെന്ത്. അത് കുട്ടികളെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എത്ര വയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 4 വയേഴ്സ് ഒരേ ലെന്ത് ഉള്ളതാണ്. 1, 2, 3, 4 വയറുകൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവയുടെ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് RP വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എത്രയാ? 0.25 ohm എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഐഡന്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ. വാട്ട് ഈസ് ദി ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് R/N. RP = R/N. അങ്ങനെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് R കണ്ടുപിടിക്കട്ടില്ലേ? therefore റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച്. സോ N into RP. N എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്, 4 എണ്ണമാണ്. RP എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് 0.25 ആണ്. 4 into 0.25 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ohm. നമുക്കത് കിട്ടി.
ഇനി സീരീസിൽ ആ 4 എണ്ണം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് ആൻസർ. RS N ഐഡന്റിക്കൽ ആ 4 എണ്ണം സെയിം തന്നെ അല്ലേ. സോ RS ഈക്വൽ ടു NR ആണ്. N എന്ന് പറയുന്നത് 4 എണ്ണം തന്നെ. Rന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 1 ohm ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് equivalent to 4 ohm. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4, that is the answer. Yes, okay. Okay, now question number 19. Match column 1 and column 2 and choose the correct match from the given choices. നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ സ്പീഡ് ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഏതാ മക്കളെ കിട്ടുന്നത്? യെസ്, ദിസ് ഓപ്ഷൻ മാച്ചസ് വിത്ത് ദിസ് വൺ. യെസ്, ക്യൂവിലേക്കാണ് എ ഓപ്ഷൻ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, RMS വെലോസിറ്റി √3RT/m. അതേപോലെ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മുടെ ദർശന അക്കാഡമിയുടെ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ ഇതേപോലെ കോളം വൈസ് ആയിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓരോ ടൈമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ മോളിക്യൂള് അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, 3/2 kBT ആണ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ഡൈ അറ്റോമിക് ഗ്യാസ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞില്ലേലും സാരമില്ല, ഓപ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലേ, ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ട് അന്നേരം പിന്നെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുമല്ലേ. സോ D2R ആണ്. അപ്പം മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. എ എന്ന് പറയുന്നത് Q ആണ്, Q ആണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് P ആണ്, B എന്ന് പറയുന്നത് P ആണ്. സി എന്ന് പറയുന്നത് S ആണ്, C എന്ന് പറയുന്നത് S. D എന്ന് പറയുന്നത് R. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ? എസ്, ഓപ്ഷൻ 3, ദാറ്റ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദി ആൻസർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ 19ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതാ വരുന്ന അത് നമ്മുടെ DPPയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നോക്കിക്കേ മക്കളെ, നമ്മുടെ ദർശന അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത 19 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ വന്ന്, DPP വന്ന്, DMCQ വന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് വന്നു, കോംപ്രിഹെൻസീവ് വന്നു. യെസ്, അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest. യെസ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി u which is equal to 0 at time t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n-1 ൽ നിന്ന് t equal to n. Then the ratio Sn divided by Sn plus 1 is. നമ്മൾ ആ എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. Sn ഈക്വൽ ടു u പ്ലസ് a/2 into 2n-1. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ. ഈ ഇക്വേഷന് ഈ രണ്ട് ടേമിൽ ഇത് Snൻ്റെയും Sn+1 എക്സ്പ്രഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, u എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെന്ന് ആ ഇക്വേഷനിൽ ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ പോരെ. സോ വാട്ട് വാസ് ദി ആൻസർ? അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കേട്ടോ. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ, എംസിസ് വെർഷൻ കോഡിലെ 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതാ വരുന്ന അതും നമ്മുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് മെറ്റീരിയലിൽ നോക്കിക്കേ. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 11 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനുള്ളിലേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, നൗ നീറ്റ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് 2022 പുതിയ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ച് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ദർശന അക്കാഡമിയിൽ ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസം തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് വരും ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയ പരീക്ഷയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില മിസ്കൺസെപ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റിപ്പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം, കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തവണ എനിക്ക് നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ 650 മേളിൽ സ്കോർ മേടിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർശന അക്കാഡമി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ദർശന അക്കാഡമി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കുട്ടികളെ, എത്രമാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അക്കാഡമിയുടെ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ്. നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അണ്ടർഗോ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡീകേ ഇൻ ദി സീക്വൻസ് H, A, Z, B, Z -1, C, Z -3, D, Z -2, where Z is the atomic number of element S, the possible decay. നമ്മൾ ആൽഫ ഡി കെ ബീറ്റ ഡി കെ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആൽഫ ഡി കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2He4 ആണ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയർ. ബീറ്റ ഡി കെക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ബീറ്റ പ്ലസ് ഡി കെ ഉണ്ട്, ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ ഉണ്ട്.
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ബീറ്റ പ്ലസും പറയുന്നുണ്ട്, ബീറ്റ മൈനസും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എവിടെ ബീറ്റ പ്ലസ് എവിടെ ബീറ്റ മൈനസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അതിന് എളുപ്പമുണ്ട്. ആ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഡീക്കെ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി മക്കളെ. നമുക്കതൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം പെട്ടെന്ന്. എക്സ് എ ഇസഡ് gives b z minus 1. ഈ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലേ. ആ ഒന്നാമത്തെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ z മൈനസ് 1 എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരായിരിക്കും? ഇലക്ട്രോൺ ആണോ പോസിട്രോൺ ആണോ എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? z മൈനസ് 1 വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ z മൈനസ് 1 ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് +1 അല്ലെ. ഈ +1 0, അതാരാണ്? പോസിട്രോൺ ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലേ ഇവിടെ ടോട്ടൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആവുകയുള്ളൂ, ഇസഡ് ആവുകയുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിട്രോൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേത് ഡീക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ബീറ്റ പ്ലസ് ഡീക്കെ ആണ്. സോ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് ബീറ്റ പ്ലസ് ഡീക്കെ ആണ്. ഇനി നോക്കിക്കേ അടുത്ത ട്രിക്ക്. അന്നേരം തന്നെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓപ്ഷൻ 3 ആണെന്നല്ല, പിന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൽഫയാന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ എത്രയാ? -2 കുറവാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. -2 കുറവ് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 2He4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അടുത്ത എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? ഈ -1 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ ആണ്. സോ സീക്വൻസ് ഓർഡർ ബീറ്റ പ്ലസ് ഡി കെ, ആൽഫ ഡി കെ, ദെൻ ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. നമ്മൾ 21ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അഗൈൻ 22 ദർശന അക്കാഡമിയുടെ മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. പലപ്പോഴും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഓടി ഒളിക്കും. ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേനും, പ്രത്യേകിച്ച് വെർണിയർ കാലിപ്പർ ആണെങ്കിൽ സാരമില്ലായിരുന്നു, സ്ക്രൂ ഗേജ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇത്തിരി പാടാണെന്നൊക്കെ കരുതി വിട്ടുകളയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ. പിന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലെന്ത് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നൊക്കെയാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നോക്കിക്കേ, സ്ക്രൂ ഗേജ് ഗീവ്സ് ദി ഫോളോവിംഗ് റീഡിങ്സ് വെൻ യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദി ഡയമീറ്റർ. മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ്, സ്ക്രൂ ഗേജിലെ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഏതാ? നമ്മളുടെ ഏത് സ്കെയിലായിരുന്നു? പിച്ച് സ്കെയിൽ റീഡിംഗ്. സർക്കുലർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് CSR. അതെത്രയാ? 52 ഡിവിഷൻസ് ആണ്. Given that 1 millimeter on main scale corresponding to 100 divisions. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? ആ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 millimeter ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100, ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10⁻⁻² millimeter. അപ്പം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂ ഗേജിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലേ, 10⁻²² millimeter. ഇനി നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റീഡിംഗാ. സ്ക്രൂ ഗേജിൻ്റെ കേസിൽ റീഡിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. പിച്ച് സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് പ്ലസ് സർക്കുലർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ഇൻറ്റു ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് മൈനസ് എറർ കറക്ഷൻ. അല്ല, എറർ കറക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എറർ കറക്ഷൻ ഇല്ല. സോ ഈ ടൈമിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മെയിൻ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് സ്കെയിൽ റീഡിംഗ്, ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 millimeter പ്ലസ് ഇത് 0 ആണ്. CSR സർക്കുലർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 52 ഇൻറ്റു ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻² millimeter ആണ്. 52 into 10⁻², that is 0.52 millimeter. 0.52 millimeter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.052 centimeter. So the correct answer, option 4, that is the correct answer. Okay, കിട്ടില്ല? ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, എഴുതി നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. യെസ്. നൗ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഹാസ് എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E വെക്റ്റർ ഇൻ ദി സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ്. If the distance between the plates is d and the area of each plate is a, the energy stored in the capacitor is. പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികൾ ഇത് തെറ്റിച്ച് കളയും. ആ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കയറി ആൻസർ ചെയ്യും അല്ലേ. ആ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ആണ് അല്ലേ. സോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഡെൻസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദെർഫോർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ എനർജി ഈക്വൽ ടു എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം. അപ്പം നോക്കിക്കേ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ആ എനർജി ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ പോകണ്ട, മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പോയി എടുക്കണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? ഹാഫ് എപ്സിലോൺ 0 E² ഇൻറ്റു വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ് ഡി, ഏരിയയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് വോളിയം ജസ്റ്റ് തീർന്നു. ഡി ഇൻറ്റു എ. ഏത് വരും കറക്റ്റ് ആൻസർ? യെസ്, ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. എനർജി ഡെൻസിറ്റി നോക്കിക്കേ, ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളത് തെറ്റിച്ച് കളയാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ കുട്ടികൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എഴുതി വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കേട്ടോ. യെസ്, ഓപ്ഷൻ 3. യെസ്. നൗ അവർ 24th ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഗെയിൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് സിമ്പിൾ. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ്. സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ കരുതും, പക്ഷേ ഇത്തിരി ഡീപ്പ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അത് വരുന്നു. നോക്കാവേ. ദി ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ആൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ദി സെയിം ആസ് ഹാൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ എ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ. ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ? ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷനും ഹാൾ കോൺസെൻട്രേഷനും സെയിം ആണെങ്കിൽ കറണ്ടും എൻ ടൈപ്പിലും പി ടൈപ്പിലും സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ എന്ന് കരുതി അത് വായിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ കൊടുക്കുക അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? പക്ഷേ an external field is applied across each of them. Compare the current in them. അവിടെയുള്ള ഒരു കുഴപ്പം ഇതാണ്. കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? NaEVD എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി, ഏരിയയുടെ കാര്യം പോട്ടെ, ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ പോട്ടെ, നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും വിട്ടേക്കുക, നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ I which is proportional to VD. സോ കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. അതെന്തിനാ സാറേ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്? ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ആവശ്യമുണ്ട് മക്കളെ. കാരണം എന്നാന്നോ, നമ്മൾ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? മൊബിലിറ്റി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. Therefore, I which is proportional to electric field apply ചെയ്തു. I proportional to mobility എന്നൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? മൊബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മൊബിലിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് ദി കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ക്യാരിയേഴ്സ്. എൻ ടൈപ്പിലെ കറണ്ട് ക്യാരിയർ, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മൊബിലിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ, മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പം നമ്മൾ പറയും I പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടറിനുള്ളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഹോൾ. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൊബിലിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹോൾ മൊബിലിറ്റി. ഏതുകൊണ്ട്? ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂലമുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂലമുള്ള കറണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ കറണ്ട് ഇൻ എൻ ടൈപ്പ്, മജോറിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ എൻ ടൈപ്പിലാണ്. കറണ്ട് ഇൻ പി ടൈപ്പ്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ 24th കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3. ദറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. Now, our 25th question. A convex lens A of focal length 20 centimeter and a concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. With a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeter will be. അത് എളുപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലേ? സോ d which is equal to FA, ആദ്യത്തെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് A, കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് മൈനസ് focal length of concave, that is equal to 20 minus 5, so which is equivalent to 15 centimeter. So the correct answer option 2 is the correct answer. സോ കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഏറെക്കുറെ
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇതിലൊരു 7-8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഇത്തിരി ടഫായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള 17 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യമൊക്കെ പഠിച്ച് പോരുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ വെറുതെ അല്ല ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ പലയിടത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. സോ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം 12ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അക്കാഡമിയുടെ വിവിധ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. സോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ദർശന അക്കാഡമിയിലെ ഈ വെർഷൻ കോഡിൻ്റെ എല്ലാവിധ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും കീ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ സ്കോർ, നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ എത്രമാത്രമാണ് എന്നുള്ളത്. സോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ഫിസിക്സിൻ്റെ 26 മുതൽ 50 വരെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാ വരുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മനു സാർ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉടനെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ 25 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇത് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 25 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പക്കാ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി 26th മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുവാണ്. അപ്പം 26th ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും. അപ്പോൾ അവരൊരു പ്രിസം തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിസത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, √3 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ, ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താ, അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ ആംഗിൾ 60 ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ആംഗിൾ 30 വരും, ഇത് 90 വരും, ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി 60 വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നോർമലുമായിട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും, 30 ആയിരിക്കും. ഏത് ഇക്വേഷനാണ്, ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ്, വേറെ ട്വിസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. n1 sin i ഈക്വൽ ടു n2 sin ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ്. n1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് √3 ആണ്. ഇൻറ്റു ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം sin 30 ആണ്. n2ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എയർ ആയതുകൊണ്ട് 1 ആണ്. ഇൻറ്റു sin e. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഡയറക്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേനും അറിയാം. ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ദർശന അക്കാഡമിയിൽ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇത് ശരിയാക്കിയെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഒരു ഡയോഡ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയസ്, അതായത് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെനർ ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സ് ബയസിങ്ങിലായിരിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ, കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ വാല്യൂ 0.1 മുതൽ 0.3 വോൾട്ട് വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ട്വിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കറിയാം 0.1 മുതൽ 0.3 വരെ. 0.3 എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മേനിയത്തിൻ്റെ കേസിലാണ്. നമ്മുടെ സിലിക്കണിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അത് എവിടെ വരെയും വരും, 0.7 വരെയും വരും. അപ്പോൾ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ, റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്, ഓപ്ഷൻ 3 ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്.
സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇതും നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മൾ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് 2 സ്പെറിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് 2 സ്പെറിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. റേഡിയസ് R1ഉം റേഡിയസ് R2. അതൊരു കണക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2 വയേഴ്സിൻ്റെയും സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി σ1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ σ2ൻ്റെ റേഷ്യോ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 2 മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക? പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചാർജ് Q1 Q2 ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സർഫസ് ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ A ആണ്. A എന്ന് പറയുമ്പോൾ R² ടൈം വരും. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേന് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേന് സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾ ലേറ്റ് നൈറ്റായി, മാക്സിമം എല്ലാവരും മാർക്ക് അറിയാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ സോൾവിങ് പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ദർശന അക്കാഡമിയുടെ DPPയിലെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നീറ്റിൻ്റെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ DPP എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാത്തവരായിട്ട് ആരും കാണത്തില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ്, ആക്സിലറേഷൻ, ടൈമിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് എ, ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ B, ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് ടൈം C. എന്നിട്ട് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല എഴുതുക. നിങ്ങൾ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ 2 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക. നമ്മൾ 25ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എവിടുന്നാണ് വന്നേ? DPP എന്നാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ദർശന അക്കാഡമിയുടെ ദർശനയുടെ DPP എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ ഫോമിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ DPPയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത നോക്കിയേ. അതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കണം മിക്കവാറും ഇത്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്, എനർജി ഉണ്ട്. അപ്പം ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് E/G ആണ്. അപ്പോൾ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ എനർജിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക, അതേപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡയമെൻഷൻ എഴുതുക. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. ഇതൊന്നും വളരെ സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും? ഓപ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ദർശന അക്കാഡമിയുടെ റിപ്പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ച് നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ 15 അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വളരുക. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വളർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പം കാണാം ഫിസിക്സിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദർശന അക്കാഡമിയുടെ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നുള്ള. അതാണ് ദർശനയുടെ 30 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. NCERT നമ്മൾ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളോട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക, ഇത് നമ്മൾ NCERT ഡയറക്റ്റാണ് വാല്യൂ. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്, ആൻസർ ചെയ്ത് വരും. ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എത്ര? 240 ആണ്. അത് 2 ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഏതാ? മാസ് നമ്പർ 120 2 ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൺഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയറിൻ്റെ മാസ് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 7.6 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ 8.5 ആണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഗെയിൻ ഇൻ ബൈൻഡിങ് എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഗെയിൻ ഇൻ ബൈൻഡിങ് എനർജി നമുക്കറിയാം, ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മൈനസ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻറ്റ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ബൈൻഡിങ് എനർജി പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ 2 ഇൻറ്റു 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, 120 ഇൻറ്റു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 8.5 മൈനസ് 240 ഇൻറ്റു എത്ര? 7.6. ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിളുണ്ട്. ആ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ S എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈറ്റിലാണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഈ പോയിന്റിലെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം mgs ആണ്.
ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഡാഷ് എത്തിയപ്പോഴത്തേന് ഈ പോയിന്റിൽ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു, കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ടൈംസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഡാഷും ആ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി എത്ര എന്നുമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പോയിന്റിലെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഡാഷ് ആകുമ്പം ഈ പോയിന്റിലെ ടോട്ടൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് എന്തിനോട് ഈക്വലാണ്, ടോട്ടൽ എനർജി mgsനോട് ഈക്വലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു 3 ടൈംസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എച്ച് ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ദർശനയുടെ DPP എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ പോലും മാറാതെ DPPയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇത് കറക്റ്റാക്കി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയയുടെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്ര, 100 hours. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 150 hours എത്ര ഫ്രാക്ഷനാണ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കാണും. ഏത് ഇക്വേഷനാണ്, n = n0 × 1 t പവർ നമുക്കറിയാം t/t². നമുക്ക് t½ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, t തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മളോട് n/n0 ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ 2 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നമ്മളോട് അതിലും വലിയൊരു സിമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മളോട് ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, ആ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു. എത്ര ഫോഴ്സിലാണ് നമ്മളതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തത്, 10 Newton ഫോഴ്സിൽ നമ്മളതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തപ്പം ആ സ്ട്രിങ്ങിന് വന്ന എലോങ്ങേഷൻ 5 cm ആണ്. അപ്പോൾ ഏതാ, നമുക്കറിയാം F = K × X. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എലോങ്ങേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത്ര നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, K കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 kilogram മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 2 kilogram മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്. അപ്പോൾ K കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം, 2π × √m/K. അത് കഴിഞ്ഞ് K കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് Kയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. ഡയറക്റ്റാണ്. ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും, ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, നമ്മുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവിലെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ B ആണ്. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ Bയിൽ ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു 36. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ B 36 നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആലോചിച്ചിട്ട് കാണും. വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് തരാം, ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് 2 കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലൂപ്സ് ഉണ്ട്. ആ 2 കണ്ടക്റ്റിംഗ് ലൂപ്സ് നമ്മൾ സെയിം സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ റേഡിയസ് R1ഉം R2 ആണ്. റേഡിയസ് R1ഉം R2 ആണ്. അതേപോലെ R1 എന്ന് പറയുന്നത് > R2 ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏത് വാല്യൂ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി നമുക്കറിയാം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R2² / R1 ആയിരിക്കും. ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും, ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് ഡയറക്റ്റ്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കോംപ്രിഹെൻസീവിലുണ്ട്. കോംപ്രിഹെൻസീവിൽ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല ബേസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു 0.15 kg ഉള്ള ഒരു ബോളുണ്ട്. ഈ ബോളിനെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ്, ഒരു 10 meter ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ബോൾ അതേ ഹൈറ്റ്, അത്രയും ഹൈറ്റ് തന്നെ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, 0.5 kg അതേ ഹൈറ്റിലേക്ക് അത് റീബൗണ്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് ഈക്വലാണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റത്തിനോട് ഈക്വലാണ്. അപ്പം ഈ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ റീബൗണ്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് എത്ര, 2mv ആണ്. പക്ഷേ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി അറിയത്തില്ല. അത് നമുക്ക് 1 dimensionൽ നിന്ന് അറിയാം, 2m × vയുടെ വാല്യൂ എത്ര, √2gh. ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ 2 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്കൊരു ലെൻസിൽ നിന്ന് 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ നിന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് അവർ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലെൻസ് ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും? ഓപ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നല്ലൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമുക്കൊരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയറുണ്ട്. ആ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര? 12A ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മേക്ക് ചെയ്യണം? ഒരു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ മേക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് എത്ര? A ആണ്. സൈഡ് ലെങ്ത് A ആണ്. നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? NIA ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈഡ് ലെങ്ത് A ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്ര? 3A ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 12A കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എത്ര ലൂപ്പ് വേണം? 4 ലൂപ്പ് വേണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തേണ്ട ഓപ്ഷനിൽ കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ √3A²/4 ആണ്. അപ്പം ഏരിയയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത പാർട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് എത്ര? A ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്ര? 4A ആണ്. നമുക്ക് എത്ര വരണം ടോട്ടൽ ലെങ്ത്? 12A. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ എത്ര ലൂപ്പ് മേക്ക് ചെയ്യണം? n=3 ലൂപ്പ് മേക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, I ഓപ്ഷന് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? A². ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും? ഓപ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്കൊരു കാറുണ്ട്. ആ കാറ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര? 5 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കാറുണ്ട്. ആ കാറ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര? 5 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്² ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളോട് 2 ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഏതാ? t=4 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ t=4 സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കാറിൽ നിന്നൊരു ബോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പം ബോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം 4 സെക്കൻഡിൽ ആക്സിലറേഷൻ 5 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി UXൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും? 20 ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എത്ര ആയിരിക്കും? വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത അവർ ടൈം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര? 6 സെക്കൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 6 സെക്കൻഡിൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ബോളിനെ ആരും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയിൽ തന്നെ നിൽക്കും? 20 തന്നെ നിൽക്കും. ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ വെലോസിറ്റി 20 ആയിരിക്കും. വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിൽ വെലോസിറ്റി 10 വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 സെക്കൻഡിൽ ഗ്യാപ്പിൽ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എത്ര ആവും? 20 ആവും. അപ്പോൾ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആവും? √20² + 20² വരും. ആൻസർ എത്ര വരും? 20√2. ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഏത് ആക്സിലറേഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും? ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതും കോംപ്രഹെൻസീവിൽ നമ്മുടെ ദർശനയിലെ കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദർശനയിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കറണ്ടും കുറേ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്? I3/I1ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ I3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R3 റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ കറണ്ട് I1 ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിലെയും കറണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും? I1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി? കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഏത് കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? I3 ആണ്. അപ്പോൾ I3 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മെയിൻ കറണ്ട് എത്ര? I1 ആണ്. ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രാഞ്ചിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് R2 + R3. ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും? ഓപ്ഷൻ 2 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന I3/I1ൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ്. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു ബോഡി v വെലോസിറ്റിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് k ടൈംസ് എസ് കെ വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പം ഇവർ കെയുടെ വാല്യൂ <1 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ബോഡി എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു h ഹൈറ്റ് റീച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, നേരെ താഴേക്ക് വരും. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഹൈറ്റ് h കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളറിയാം ദർശനയിലെ കുട്ടികൾക്കറിയാം ഈ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാ, r/v² ഡിവൈഡഡ് ബൈ v escape സ്ക്വയർ മൈനസ് v സ്ക്വയർ. അപ്പം വിക്ക് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏതാ, ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദർശനയിലെ കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവിലെ അതേ ക്വസ്റ്റിനാണ്, നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ്, നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ പറഞ്ഞു പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് ഇവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് എത്ര, പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 220 വോൾട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, 11 വോൾട്ടാണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 44 വോട്ട്സ് ആണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ, പ്രൈമറിയിലുള്ള കറണ്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രൈമറിയിലുള്ള പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു പ്രൈമറിയിലെ കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു പവറാണ്. പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രൈമറിയിലെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും, ഓപ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ദർശനയിലെ കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാ, നമ്മുടെ DPPയിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ പോലും മാറാതെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്ര ഉറപ്പാണ് ദർശനയിലെ DPPയിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നിന്ന്. നമുക്ക് 27 ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് സെയിം സൈസുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് 220 വോൾട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 27 ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ബിഗർ ഡ്രോപ്പ് ആക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ബിഗർ ഡ്രോപ്പ്, ഇത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് യൂഷ്വലി പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ബിഗർ ഡ്രോപ്പ് എത്ര, n⁻2/3 ഇൻറ്റു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്, 27 തന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സമയം ഞാൻ അധികം കളയത്തില്ല. ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും, ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലുണ്ട്, 3 സിഗ്നലുണ്ട്, എയും ബിയും സിയും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ സർക്യൂട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എടുത്തു, എയുടെ വാല്യൂ 0, ബിയുടെ വാല്യൂ 0, സിയുടെ വാല്യൂ 1. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 0, ബിയുടെ വാല്യൂ 0, സിയുടെ വാല്യൂ 1. എന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിരുന്നു ഈ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും, ഓപ്ഷൻ 3 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇച്ചിരി ഒരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ വെലോസിറ്റി കാണുക. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് 2πr ആണ്. 2πr ബൈ ടൈം പീരീഡ് t ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്രയിനോട് ഈക്വലാണ്, മാക്സിമം ഹൈറ്റ് h മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വലാണ്, 4 ഇൻറ്റു റേഡിയസിനോട് ഈക്വലാണ്. അപ്പം ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, v² sin square θ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2g ഈക്വൽ ടു എന്തിനോട് ഈക്വലാണ്, 4r ഈക്വലാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ വിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആംഗിൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ റിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് m ആണ്. ഈ റിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഒരു സെക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഈ റിമൂവ് ചെയ്ത പാർട്ടിൻ്റെ മാസ് 3/4 ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി പാർട്ടിൻ്റെ മാസ് 3m/4 ആണ്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര, k ടൈംസ് mr² ആണ്. അതായത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ k ടൈംസ് mr² ആണ്. കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താ കാണേണ്ടത്, ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്ര, mr² ആണ്. ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്ര, k ടൈംസ് mr² ആണ്. ആ റിമൂവ് ചെയ്ത പാർട്ടിൻ്റെ എത്ര, m/4 ഇൻറ്റു r². ജസ്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, കെയുടെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും, ഓപ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവിൽ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനകത്തുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനകത്ത് അടുത്ത ടോർക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു റോഡുണ്ട്. ആ റോഡിൻ്റെ മാസ് എത്ര, 500 ഗ്രാമാണ്. എത്ര കിലോഗ്രാമാണ്, 0.5 kg ആണ്. അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 200 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പോയിന്റിലായിരിക്കും, 100 സെൻറ്റിമീറ്ററിലായിരിക്കും
0.5 g ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താ 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുക. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്കിനെ ആര് ബാലൻസ് ചെയ്യണം? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്കിന് ടോർക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ജസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് എഴുതുക, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക് എഴുതുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ലെങ്തി പ്രോബ്ലം ആണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതാണ്. എഫ് ഈസിക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോഴ്സ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ചാർജ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? വി ക്രോസ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവർ വി തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അത്തയിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക, ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് വരിക. ഫൈനൽ ആൻസർ എത്ര? ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം സമയം കളയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇനി നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ മാർക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൻ ബി പാർട്ടിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല ലെങ്തി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ലെങ്തി ആണെങ്കിലും ആ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് ആ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അങ്ങനത്തെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ആൻസർ കീയുടെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കീ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് കയറിയവർ കാണും. നിങ്ങൾ നല്ല ടയേർഡാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്.